ನವೀಕೃತ ಮಸೀದಿಯ ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಭಾಷಣ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜಿ ಅಶ್ರಫಿ ಪಾಣತ್ತೂರು ಉಸ್ತಾದರು ಈಗಾಗಲೇ ವೇದಿಕೆಯತ್ತ ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಭಾಷಣವು ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲ ದೀನಿ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಭಾಷಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಉಸ್ತಾದರು ಹೇಳುವಂತಹ ನಸೀಹತ್ತನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡು ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸುನ್ನಿ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಾಳಿ ಬದುಕಿ ನಾವು ನಮ್ಮಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ನಬಿ ಸಂದೇಶವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಮಂದಿ ದುವಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಉಸ್ತಾದರಲ್ಲಿ ವಸಿಯತ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಅೌದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್. ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್ ಅರ್ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್ ಮಾಲಿಕಿ ಯೌಮಿದ್ದೀನ್. ಇಯ್ಯಾಕ ನಅಬುದು ವ ಇಯ್ಯಾಕ ನಸ್ತഈನ್. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم أوصل وبلغ مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومحبوبنا ومعشوقنا ومنجينا
وهادينا وقرة أعيننا وثمرة فؤادنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى حضرات سائر الأولياء والعلماء والشهداء والزهاد والصديقين والصالحين. اللهم انفعنا بعلومهم وأسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. وإلى حضرة شيخنا شمس العلماء قدس الله تعالى سره اللذيذ، اللهم انفعنا بعلومه وأسراره وأنواره وبركاته في الدين والدنيا والآخرة. وإلى حضرات من ماتوا منا من جهة آبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لنا ولهم يا رب العالمين. اللهم يسر جميع أسيرنا وسهل جميع أمورنا وقض جميع حوائجنا واشف جميع أمراضنا واصله جميع أحوالنا وبلغ جميع آمالنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا ولمشائخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയുടെ ഒരു മുഖ്യ ഘടകമായ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ അബ്ദുൽ അസീസ് അസ്ലഫി ഉസ്താദ് പാണത്തൂർ അവർ വേദിയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാർ, എല്ലാ പരിപാടിയും നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ കഴിച്ച് ഇനി ഉസ്താദിന്റെ പ്രഭാഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ സമയത്തിന് ഒരുക്കിയത്. അതുകൊണ്ട് ഉസ്താദ് അവറുകളെ ഈ നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ആദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉസ്താദ് അവറുകളെ പ്രഭാഷണ പീഠത്തിലേക്ക് ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാണ്. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله الفائزين وأصحابه العابدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على
رسولك سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العلي العظيم. قال سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم الجنة مشتاقة إلى 4 نفر: تالي القرآن وحافظ اللسان ومطعم الجيعان والصائمين في شهر رمضان. له وجه الهلال لنصف شهري وأجفان مكحلة بسدري وعند الابتسام كليل بدري وعند الانتقام كيوم بدري. أنت تطلع بيننا في الكواكب كالبدور بل وأشرف منه يا سيدي خير النبي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطاهي والحبيب العربي. ഏറ്റവും സ്നേഹവും ആദരവും ഈ മഹത്തായ വേദിയിൽ വളരെ പ്രശോഭിതരായി സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഉലമാക്കൾ, ഈ നാടിന്റെ സ്പന്ദനമറിഞ്ഞ് ഈ നാടിന്റെ പൾസ അറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നാട്ടിലെ നല്ലവരായ ഉമറാക്കൾ, പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ, ഞാനേറെ സ്നേഹിക്കുന്ന വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ ജീവനാടിയും തുടിപ്പും പ്രാണവായുമായ മിഥുനങ്ങൾ, അല്ലാഹുവേ ഈ സദസ്സ് നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. വളരെ മനോഹരമായ ഒരു മസ്ജിദിന്റെ ചാരത്ത് അലങ്കൃതമായ ഒരു മസ്ജിദ് ഈ പ്രദേശത്തെ വിശ്വാസികളുടെ വിശ്വാസിനികളുടെ ഹൃദയാന്തരങ്ങളിൽ ഒരു സ്വപ്നമായി എന്നും എന്നും ഉണ്ടായിരുന്ന ആഗ്രഹം പൂവണിഞ്ഞ ധന്യമായൊരു രാത്രിയാണ്. പരിശുദ്ധവും പരിപാവനവും വിശുദ്ധിയുടെ പ്രഭ പരത്തി നമ്മളിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന വിശുദ്ധമായ റമളാൻ
എണ്ണപ്പെട്ട ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മസ്ജിദിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള സാംസ്കാരിക പരിപാടിയും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഒരു ആത്മീയമായ പ്രഭാഷണവും ഈ നാട്ടുകാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയൊരു സന്തോഷമായി ഞാൻ കാണുകയാണ്. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന പുഞ്ചിരിയും, ഇന്ന് നിങ്ങൾ പരസ്പരം അടുത്തുകൊണ്ട് ശരീരം വേറെയാണെങ്കിലും മനസ്സ് ഒന്ന് എന്ന നിലയിൽ ഇന്ന് നിങ്ങളുണ്ടാക്കിയ സ്നേഹവും, ഇന്ന് നിങ്ങളുണ്ടാക്കിയ സൗഹാർദ്ദവും, ഇന്ന് നിങ്ങളുണ്ടാക്കിയ പെരുമാറ്റവും ഇത് ഈ ഒരൊറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് തീർന്നു പോകുന്നതിന് പകരം എപ്പോഴും ഇത് നിലനിൽക്കുമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം, ന്യൂ ജനറേഷന് ഒരു പാഠമാക്കി ഇത് നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഈ നാട്ടിൽ ബറക്കത്തുണ്ടാകും, ഈ നാട്ടിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹമുണ്ടാകും. ഈ കൊച്ചു പ്രദേശത്തേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ തന്നെ ഓരോ നാടിന്റെ സ്വഭാവമനുസരിച്ച് ഇവിടുത്തെ പ്രായമുള്ളവരും ഇവിടുത്തെ ചെറുപ്പക്കാരും ഇവിടുത്തെ കുട്ടികളടക്കം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഒരു അതിഥിയോട് ആതിഥേയൻ എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നുവോ അതിന്റെ ഒരു ABCയും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് ചില നാടുകളുടെ ഒരു സ്വഭാവമാണ്. പണത്തിന്റെ പറുദീസയിലോ പണത്തിന്റെ കൂമ്പാരത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക പ്രസരിപ്പിന്റെ ഭൂമെത്തയിൽ ജനിച്ചവർ അല്ല നിങ്ങളെന്ന് എനിക്കറിയാം. നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അമ്പരചുംബികളായ മണിസൗധങ്ങൾ, കൊട്ടാര സമാനമായ വാഹനങ്ങൾ, ചീറിപ്പായുന്ന വാഹനങ്ങൾ കണ്ട് മടുത്ത് വളർന്നവരല്ല നിങ്ങളെന്ന് എനിക്കറിയാം. പണത്തിന്റെ സോപാനത്തിൽ പിറന്നവർ അല്ല എന്നും എനിക്കറിയാം. കർക്കിട മാസത്തിലെ കുത്തിയൊലിക്കുന്ന മഴവെള്ളം ഒഴുകുമ്പോഴും വിശാലമായ തന്റെ എയർ കണ്ടീഷൻ റൂമിൽ ബ്ലാങ്കറ്റ് പുതച്ച് കിടന്നുറങ്ങി വളർന്നു വന്ന ഒരു സമൂഹമല്ല നിങ്ങളെന്നും എനിക്കറിയാം. അല്ലെങ്കിൽ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാക്കന്മാര് പോവുകയും അവരെ പിൻപറ്റി ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഗൾഫ് രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന അത്തറിന്റെ സുഗന്ധവും ഗൾഫിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന ക്വാളിറ്റിയുള്ള വസ്ത്രവും ഗൾഫിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന അതുപോലെ മറ്റു സാമഗ്രികളും കണ്ടു വളർന്നവരല്ല നിങ്ങളൊന്നും എനിക്കറിയാം. നിങ്ങൾ വളർന്നു വന്നത് ജീവിതത്തിന്റെ രണ്ടറ്റം കൂട്ടിമുട്ടിക്കാൻ പ്രയാസപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മണ്ണിനോട് മല്ലടിച്ചുകൊണ്ട് പകലെന്തിയോളം കഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഒരുപയുടെ മക്കളായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ജനിച്ചതെന്ന് എനിക്കറിയാം. 3 നേരം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കഴിയാതെ വിശപ്പ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വളർന്നവരാണ് നിങ്ങളെന്ന് എനിക്കറിയാം. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, അങ്ങുമിങ്ങും വാങ്ങിയും കൊടുത്തും സ്നേഹം കാണിച്ച് വളർന്നു വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ കോടികൾ മുടക്കിയിട്ട് ശീതീകരിച്ച പള്ളിയുടെ മുറ്റത്ത് വളർന്നവരല്ല നിങ്ങളൊന്നും എനിക്കറിയാം. വീടി ധരിച്ചുകൊണ്ടും കഷ്ടപ്പാടുകളുടെയും പ്രയാസങ്ങളുടെയും പ്രതിസന്ധികളുടെയും പ്രാരാബ്ധങ്ങളുടെയും മധ്യേ ജീവിച്ച ഒരു സമൂഹം എന്ന് എനിക്കറിയാം. അല്ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഭൂമിയിൽ അവന് സാഷ്ടാംഗമർപ്പിക്കാൻ സുജൂദ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കർക്കിടക മാസത്തിൽ ആകാശത്തിന്റെ വെള്ളകീറി ഒഴുകി വരുന്ന മഴയെപ്പോലും തടയാൻ കഴിയാതെ മഴവെള്ളത്തിൽ സുജൂദ് ചെയ്തവരാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിച്ച
പഠിച്ച നാട്ടുകാരാണ് നിങ്ങളെന്ന് എനിക്കറിയാം. ആ വിഷയങ്ങളൊക്കെ എന്നോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഇടയിലാണ് സർവശക്തനായ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നിങ്ങളുടെ ആത്മാർത്ഥമായ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഫലമായി നിങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹുമായിട്ടുള്ള അഭേദ്യമായ ബന്ധത്തിന്റെ ഫലമായി നിങ്ങൾ ഖബറിനെ ഓർക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ മരണത്തെ മുഖാമുഖം കണ്ടപ്പോ, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, അല്ലാഹു നിങ്ങൾക്ക് പൂർത്തീകരിച്ചു തന്ന സൗഭാഗ്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും റബ്ബിന്റെ ഭൂമിയിൽ അവൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് മസ്ജിദാണ്. എന്നാലും ആ മസ്ജിദിന്റെ ചില പണികൾ ബാക്കിയുണ്ട് ഉസ്താദെ എന്ന് വിതുമ്പി പറയുന്നത് പോലെ ഇവിടുത്തെ ഒരു കാരണവർ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പള്ളിയുടെ ഉദ്ഘാടനമാണ്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഒരു 3 ആഴ്ചയോ അല്ലെങ്കിൽ 2 ആഴ്ചയോ മുമ്പ് ഞാൻ ബന്ദിയോട് ഭാഗത്തുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് പ്രഭാഷണത്തിന് പോയപ്പോൾ ഇതുപോലെ വളരെ സാധുക്കൾ ഒരുമിച്ച് കൂടി ആ സദസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അവർ പറഞ്ഞു, ഉസ്താദെ, ഞങ്ങളുടെ പള്ളിക്ക് ജനാലയില്ല, ഞങ്ങളുടെ പള്ളിക്ക് ഡോറില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ സദസ്സിൽ വെച്ച് യൂട്യൂബിൽ അതുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, അവിടുത്തെ പാവങ്ങള് ഒരു നേരം പണിയെടുത്തില്ലെങ്കിൽ പട്ടിണി കിടക്കേണ്ടി വരുന്ന പാവങ്ങൾ, ഈ നൈമിഷികമായ, ഈ നശ്വരമായ, ഈ നൊടിയുടെ തകർന്നു പോകുന്ന ദുനിയാവല്ല വലുത്, അല്ലാഹുവിന്റെ പാരത്രികമായ ആഖിറമാണ് വലുതെന്ന് കരുതിയിട്ട് ഓരോരുത്തരും ഏറ്റെടുത്തു. അതുപോലെ ചില ആളുകൾ 2 പേര് കൂടി ഏറ്റെടുത്തു. പരിശുദ്ധമായ ദീനിലെ സ്വഹാബിയത്തിന്റെ കഥകൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ മനസ്സ് പൊട്ടിയിട്ട് സഹോദരിമാർ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങളത് ചെയ്തു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രഭാഷണം ചെയ്യുമ്പോ എത്രയോ കോടികൾ മുടക്കിയിട്ട് അലങ്കൃതമായ പള്ളികൾ ഉണ്ടാകുമ്പോ ഈ നാട്ടുകാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, അല്ലാഹുവിന് സുജൂദ് ചെയ്യാൻ റബ്ബ് ഞങ്ങൾക്കൊരു പള്ളി തന്നല്ലോ എന്ന സന്തോഷത്തിലാണ് ഞങ്ങളെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണുന്ന ആകാശം മുട്ടയർന്നു നിൽക്കുന്ന വലിയ കൊട്ടാരത്തിനെക്കാളും നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ശീതീകരിച്ച റൂമിനെക്കാളും ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കിയിട്ട് നമ്മൾ വാങ്ങിയ വാഹനത്തിനെക്കാളും അല്ലാഹു ഈ ദുനിയാവിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമെന്തെന്നറിയുമോ? ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ഒരു ഹദീസ് ഇങ്ങനെയായ അഹബ്ബുൽ ബിലാദി ഇലല്ലാഹ്, ദുനിയാവിൽ വെച്ച് അല്ലാഹു ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളത്, രാജ്യത്ത് വെച്ച്, മഹല്ലിൽ വെച്ച്, നാട്ടിൽ വെച്ച് അല്ലാഹു ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളത്, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ആകാശം മുട്ടയുയർന്നു നിൽക്കുന്ന കൊട്ടാരം എന്നല്ല പറഞ്ഞത്. പിന്നെയോ അല്ലാഹു ഇഷ്ടമേതാണെന്നറിയുമോ? അഹബ്ബുൽ ബിലാദി ഇലല്ലാഹി മസാജിദുഹാ, അവന്റെ പള്ളിയാണ്. അതുപോലെ മേഞ്ഞതായാലും, അത് ഓട് വെച്ചതാണെങ്കിലും, അത് കോൺക്രീറ്റ് ആണെങ്കിലും, അത് ചെറിയൊരു പുര പോലെയാണെങ്കിലും, വലിയ കൊട്ടാരത്തിന് സമാനമായ മസ്ജിദാണെങ്കിലും, പടച്ചവന്റെ ദുനിയാവിൽ അല്ലാഹു ഏറ്റവും ഇഷ്ടം അവന്റെ പള്ളിയാണ്. അഹബ്ബുൽ ബിലാദി ഇലല്ലാഹി മസാജിദുഹാ വഅബ്ഗദുൽ ബിലാദി ഇലല്ലാഹി അസ്വാഖുഹാ, ദുനിയാവിൽ അല്ലാഹു ഏറ്റവും വെറുപ്പ് അങ്ങാടികളോടാണ്, നാട്ടിൽ മഹല്ലിൽ അല്ലാഹു ഏറ്റവും ദേഷ്യമുള്ളത് അങ്ങാടിയോടാണെന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്തെന്നറിയുമോ? അല്ലാഹുവിന്റെ പള്ളിയിൽ കയറുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ സ്വഭാവം നന്നാകുന്നത്. അല്ലാഹുവിന്റെ പള്ളിയിൽ കയറുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഈമാൻ വർദ്ധിക്കുന്നത്. അല്ലാഹുവിന്റെ പള്ളിയിൽ കയറുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കണ്ണിനെ സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നത്. അല്ലാഹുവിന്റെ പള്ളിയിൽ കയറുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ നാവിനെ സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നത്. അല്ലാഹുവിന്റെ പള്ളിയിൽ കയറുമ്പോഴാണ് ഖുർആനോടുള്ള ചിന്ത കടന്നു വരുന്നത്. അല്ലാഹുവിന്റെ പള്ളിയിൽ കയറുമ്പോഴാണ് ആ
പള്ളിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അല്ലാഹു നൽകിയ കണ്ണെന്ന അനുഗ്രഹത്തെ, കാതെന്ന അനുഗ്രഹത്തെ, ശരീരത്തിലെ ഓരോ അവയവങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹത്തെ കുറിച്ച് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് അല്ലാഹുവിന്റെ പള്ളിയിൽ വെച്ചാണ്. കാരണം ഒരാള് റബ്ബിന്റെ പള്ളിയിലേക്ക് കയറുമ്പോ അവനവിടെ ഗീബത്ത് പറയാനല്ല, നമീമത്ത് പറയാനല്ല, സ്മഗ്ലിംഗ് നടത്താനല്ല, കൊള്ളിവെപ്പിനല്ല, കലാശങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനല്ല, രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകൾ ചെയ്യാനല്ല. പിന്നെയോ അവൻ കടന്നു വരുന്നത് ഈ സുന്ദരമായ മുഖമുണ്ടല്ലോ, ഈ കാണുന്ന കൈകളുണ്ടല്ലോ, ഈ കാണുന്ന നെറ്റിത്തടങ്ങളുണ്ടല്ലോ, ഈ കാണുന്ന ശരീരമുണ്ടല്ലോ, ആരുടെ മുൻപിലും ഞാൻ തലകുനിക്കില്ല എന്ന് ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞവൻ കാരുണ്യവാനായ കൃപാലുവായ ഭക്ഷണം നൽകിയ, ആരോഗ്യം നൽകിയ, മാരകമായ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തിയ സർവശക്തനായ ഈ സമയം വരെ ഉമ്മായുടെ വയറ്റിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് കിഡ്നി ചലിപ്പിച്ച അല്ലാഹ് ഈ ദുനിയാവിൽ വന്നപോലെ ടക്കടക്കെന്ന് അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഹൃദയത്തിന്റെ തുടിപ്പുകളെ ശ്രദ്ധിച്ച അല്ലാഹ് അവനാണ് എന്നെ പള്ളിയിലേക്ക് നടത്തിയത്, അവനാണ് എനിക്ക് സംസാരശേഷി നൽകിയത്, അവനാണ് എനിക്ക് സുജൂദ് ചെയ്യാനുള്ള ആരോഗ്യം നൽകിയത്. എന്നിട്ട് ആരുടെ മുമ്പിലും അടിയറവക്കാത്ത, ആരുടെ മുമ്പിലും തലകുനിക്കാതെ അല്ലാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ അവന്റെ ശരീരത്തെ ഒതുക്കിയിട്ട് തലകുനിച്ചുകൊണ്ട് സുബ്ഹാന റബ്ബിയൽ അഅ്ലാ വബിഹംദിഹി എന്ന് പറയുന്ന ഗേഹത്തിന്റെ പേരാണ് മസ്ജിദ്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, അല്ലാഹ് വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ല, അല്ലാഹ്ക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ് റബ്ബിന്റെ പള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞത്. കാരണം എന്താ? ആ പള്ളിയുമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ മനസ്സ് നന്നാകുന്നത്. കാരണം ഒരേ ഒരു ഇമാമിന്റെ പിന്നിൽ കറുത്തവനായാലും വെളുത്തവനായാലും ചുവന്നവനായാലും പണക്കാരനായാലും പണിക്കാരനായാലും യോഗ്യനായാലും പണ്ഡിതനായാലും പാമരനായാലും എല്ലാരും സഫായി നിന്നിട്ട് ആ ഇമാമ നിസ്കാരത്തിൽ ഫാത്തിഹ എന്നുള്ളത് പ്രാർത്ഥന. എത്ര കാലായി നമ്മൾ നിസ്കരിക്കുന്നത്? എന്താ പറയുന്ന പഠിച്ചോ? റബ്ബിനോട് എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്നൊരു ബോധമുണ്ടോ? പള്ളിയിൽ വരുന്നു, നിസ്കരിച്ചു, നിസ്കരിച്ചു, പടച്ചവനോട് നമ്മൾ വലിയ പ്രതിജ്ഞയാ ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അല്ലാഹ്ക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് പള്ളിയാണ് ഈ ഭൂമി ലോകം. അതുകൊണ്ട് ഒരാൾ പള്ളിയിലേക്ക് നടന്നു വരുമ്പോൾ അവന്റെ ഓരോ ചവിട്ടടി അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് അവന്റെ പദവികൾ ഉയർത്തപ്പെടുകയും അവന്റെ ദോഷങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെടുമെന്ന് വിശ്വസ്നേഹത്തിന്റെ പ്രവാഹം, ആത്മീയ ചൈതന്യത്തിന്റെ വന്യൊരു മാനുഷികത്തിന്റെ മഹാചാര്യർ വേദനാഥനങ്ങളുടെ സരതരങ്ങൾ ഉണർത്താൻ അല്ലാഹു നിയോഗിച്ച രാജശാഖി ഹബീബ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് ഒരു മനുഷ്യന് കാറിൽ വന്നിട്ട് നിർത്തിയിട്ട് ബൈക്കിൽ വന്നിട്ട് നടന്നാൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരുങ്ങയാണ്. എവിടെ പോകുന്നത്? കച്ചവടം ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല. പിന്നെയോ പഠിച്ചോൻ ഞാനൊന്ന് പള്ളി പോയിട്ട് വരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് നീ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോ നിന്റെ ഓരോ ചവിട്ടടി അനുസരിച്ച് അമ്മ നിന്റെ ഹസനാത്തുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുക. പള്ളിയിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നു. ചില ആളുകൾ പള്ളിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ വെച്ച് ഉദവ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട്. ചില ആളുകൾ ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പേ ഉദവ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട്. ചില ആളുകൾ ബാങ്ക് കേട്ടപ്പോ പിന്നെ ചില ആളുകൾ പള്ളിയിൽ വന്ന് ഉദവ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, അങ്ങനെ നമ്മൾ പള്ളിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു നിയ്യത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഞാൻ പള്ളിയിലേക്ക് പോയി. അങ്ങനെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഇറങ്ങുമ്പോ നിങ്ങൾ ഏത് കാലാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് വെക്കാറുണ്ട്? വീട്ടിൽ നിറങ്ങുന്നത് അത് കാലം വെക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒന്നും ചിന്തിക്കാറൊന്നുമില്ല. ഇഷ്ടമുള്ള കാലവും അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആകരുത്. എല്ലാം ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ കച്ചവടത്തിനായാലും ഹജ്ജിനായാലും ഉംറയ്ക്കായാലും എങ്ങനെയായാലും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ആണായാലും പെണ്ണായാലും ഇറങ്ങുമ്പോ ഏത് കാലം വെക്കേണ്ടത്?
അടുത്ത കാലം നിങ്ങളെന്തൊക്കെ പറയാറുണ്ട്? ചിലപ്പോൾ ഉമ്മാനോടാണെങ്കിൽ പറയും ഉമ്മ ഞാൻ ഒന്ന് പോയിട്ട് വരട്ടെ, വൈഫിനോടാണെങ്കിൽ പറയും ഉമ്മ ഞാൻ ഒന്ന് പോകുന്നു. ചിലപ്പം നല്ല രൂപത്തിലും പറയുന്നവരുണ്ട്, മോശമായ രൂപത്തിലും പറയുന്നവരുണ്ട്. കാരണം ചായ കിട്ടാൻ കുറച്ച് വൈകിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഗൗരവത്തോടെ ഭാര്യ ഞാൻ പോയിട്ട് വരട്ടെ, നല്ല റാഹത്തിൽ 5 മിനിറ്റ് മുമ്പേ ചായ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്നേഹത്തോടെ പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് കേരള പോയിട്ട് വരട്ടെ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ? ഇല്ലാത്ത മനുഷ്യന്മാരാണ്. ഇടക്കൊന്ന് പറയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ, വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നല്ല വിശന്ന് ചായ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടോ, നമുക്ക് ഓഫീസിൽ പോകാനുണ്ട്, ജോലിക്ക് പോകാനുണ്ട്, ചായ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല, ദേഷ്യം പിടിച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് ചായയും വേണ്ട ചോറും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പോയിട്ട് നേരെ എവിടത്തേക്ക് പോവാം? ഇവിടെ പോവാ ഫിലിപ്പാൻ്റെ പറഞ്ഞല്ല, നേരെ ഹോട്ടലിൽ പോയിട്ട് പറയും, നല്ല ഇങ്ങനെ ദേഷ്യം പിടിച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നത്. ഹോട്ടലിൽ പോയിട്ട് പറയും ചായ വേണം, എന്താ കടിയാന്നുള്ളത് ഹോട്ടലിൽ പോകാൻ ദോശയാണ്, ചിലപ്പോൾ അരമണിക്കൂറൊക്കെ കഴിക്കാം. നിന്റെ മുഖത്തൊരു പ്രകോപനവുമില്ല എങ്കിൽ രാത്രികാലം നീ ഉണ്ടാക്കിയ നിന്റെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഉറക്കൊഴിയുന്നതിന്റെ പ്രാണേശ്വരിയായ നിന്റെ ഭാര്യയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, നിനക്ക് വേണ്ടി ഉറക്കൊഴിഞ്ഞു, നിന്റെ വസ്ത്രങ്ങൾ അലക്കി എല്ലാം നിനക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് ചായ ഉണ്ടാക്കാൻ വൈകിയപ്പോൾ ദേഷ്യം പിടിച്ച് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ, എന്നിട്ട് നേരെ ഹോട്ടലിൽ പോയിട്ട് അവിടെ ഈ അരമണിക്കൂർ പോയിട്ട് 10 മിനിറ്റ് വീട്ടിൽ ഭാര്യയോട് ക്ഷമിച്ചെങ്കിൽ റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കറങ്ങൂലേ? നമ്മുടെ സ്വഭാവത അങ്ങനെ ഇടക്ക് പറഞ്ഞത് മാത്രമേ നമ്മുടെയൊക്കെ സ്വഭാവത. ഹോട്ടലിലാണെങ്കിൽ എത്ര വലിയ വലിയ ഹോട്ടലിൽ കയറി 1 മണിക്കൂറൊക്കെ അത്ര കുഴപ്പമില്ല. വീട്ടിൽ നിന്നൊരു ഗ്ലാസ് ചായ ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് കുട്ടി എഴുന്നേൽക്കുന്നത്. ആ കുട്ടിക്ക് മുലകൊടുക്കേണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് വൈകിട്ട് അല്ലെ, രാത്രി ഉറക്കൊഴിഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ പ്രയാസത്തിൽ കിടക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോകുന്നു എങ്കിൽ വീട്ടിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇറങ്ങുമ്പോ ഭാര്യയോടാണ് നീ പോകുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോ അസ്സലാമു അലൈക്കും എന്ന് സലാം പറഞ്ഞിട്ട് നീ ഇറങ്ങണം. ഉമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ ഉമ്മയോട് പറയണം. കാരണം ആ ഉമ്മയുടെ മറുപടി എന്തെന്നറിയുമോ? വഅലൈക്കുമുസ്സലാം, രക്ഷയുണ്ടാകട്ടെ, സമാധാനമുണ്ടാകട്ടെ, ഒരു ടെൻഷനുമില്ലാതെ, ഒരു പ്രയാസവുമില്ലാതെ, ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ലാതെ തിരിച്ചു വരാനുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണെന്നെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, അതാണ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പരസ്പരം നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ സ്നേഹമുണ്ടാക്കാനുള്ള അവലാദുല്ലുക്കും അലാ ശൈഇൻ ഇദാ ഫഅൽതുമൂ, നിങ്ങളുടെ വൈരാഗ്യങ്ങള്, നിങ്ങളുടെ വെറുപ്പുകള്, നിങ്ങളുടെ വർത്തമാനങ്ങള്, നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങള്, കോപ്രായത്തങ്ങള് എല്ലാം തുടച്ചു മാറ്റി നല്ല സ്നേഹസമ്പന്നയായ ഭാര്യയും ഭർത്താവുമായി മാറാനുള്ള മരുന്ന് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് അഫ്ശുസ്സലാമ ബൈനക്കും, നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിങ്ങൾ സലാമിനെ വ്യാപിപ്പിക്കണേ. മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. ഭാര്യയോട് സലാം പറഞ്ഞാല് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മക്കള് ഉമ്മയോട് സലാം പറയുള്ളൂ. ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് വരെ ഭാര്യയോട് സലാം പറയാത്തവർ, ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അങ്ങനെ സലാം പറഞ്ഞ് നല്ല മനസ്സോടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ. ഒരിക്കലും ദേഷ്യം പിടിച്ച് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയാൽ, കാരണം നീ എങ്ങനെ തിരിച്ചു വരുന്നതെന്നറിയില്ല. അല്ലാഹു അനുഗ്രഹത്തിന്റെ വാഹനം എടുത്തിട്ടാണ് നീ വന്നതെങ്കിൽ ദേഷ്യം പിടിച്ച് മംഗലാപുരം ടൗൺ ഇറങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ തിരിച്ചു വരുന്നത് നിന്റെ മർസിഡീസ് വണ്ടിയിലല്ല, നിന്റെ ഓടിയിലല്ല, കാന്തയിലല്ല, കാസ്റ്റയിലല്ല നീ വരുന്നത്. ചൂളം വിളിക്കുന്ന ആംബുലൻസിൽ കണ്ണടഞ്ഞ രൂപത്തിൽ എത്രയെത്ര ഭർത്താക്കന്മാരുടെ മയ്യിത്താണ് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്. അല്ലാഹു കാക്കട്ടെ. അതുകൊണ്ട്
സലാം പറഞ്ഞിട്ട് നീ ഇറങ്ങേണ്ടത് ഇടതുകാല് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങേണ്ടത്. അന്നേരം നീ പറയണം ബിസ്മില്ലാഹി തവക്കൽതു അലല്ലാഹ് വലാ ഹൗല വലാ ഖുവത ഇല്ലാ ബില്ലാഹ് ബിസ്മില്ലാഹി തവക്കൽതു അലല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇറങ്ങുന്നത് റബ്ബേ നിന്റെ പള്ളിയിലേക്കാണ് അല്ലാഹ്. വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നത് എന്റെ മക്കൾക്ക് അന്നം തേടിയിട്ടാണ് അല്ലാഹ്. വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇറങ്ങുന്നത് ഓഫീസിലേക്കാണ് അല്ലാഹ്. ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇറങ്ങുന്നത് 100 കൂട്ടം പ്രശ്നങ്ങളായിട്ടാണ് അല്ലാഹ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാം നിന്നിലേക്ക് ഞാൻ ഏൽപ്പിക്കുന്നു അല്ലാഹ്. ബിസ്മില്ലാഹി തവക്കൽതു അലല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവിന്റെ മേൽ ഞാൻ എല്ലാം പരമേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ ഇന്നത്തെ യാത്ര ഞാൻ തുടങ്ങുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലാഹുവിലേക്ക് പരമേൽപ്പിച്ചു നീ നിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങിയാൽ അല്ലാഹുവിന്റെ സംരക്ഷണം നിനക്ക് കിട്ടോ. ആ റബ്ബാണ് സംരക്ഷണം കൊടുത്തത്. അതുകൊണ്ടാണ് ബദറിന്റെ യുദ്ധരണാങ്കണത്തിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആളുകൾ പരസ്പരം സംസാരിച്ചപ്പോൾ, പരിചകൾ പരസ്പരം സംസാരിച്ചപ്പോൾ, ശത്രുവും ശത്രുവോ മുസ്ലിമും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോൾ, അത് ദീനും കുഫറും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അവിടെ ചീറിപ്പായുന്ന കുതിരകൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഒട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ ആളുകളാണ്, ഒട്ടിപ്പിടിച്ച വയറുകളാണ്, ദിവസങ്ങളോളം പട്ടിണി കിടന്ന അസ്ഹാബ് ബദറിന്റെ മന്ത്രം എന്തായിരുന്നറിയുമോ? ഹസ്ബുനല്ലാഹ് ഹസ്ബുനല്ലാഹ് ഹസ്ബുനല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു മതി, ഞങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു മതി, ഞങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു മതി. ഹസ്ബുനല്ലാഹു നിഅമൽ വകീൽ വനിഅമൽ മൗലാ വനിഅമൻ നസീർ. പരമേൽപ്പിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് അല്ലാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ശത്രുവിനെ കളച്ഛേദം ചെയ്തത്, ശത്രുവിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, മഹാനായ ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാം നമ്രൂദുൽ അഹങ്കാരിയുടെ ആകാശം ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന തീജ്വാലകളുണ്ടാക്കിയ നമ്രൂദുണ്ടല്ലോ, ആകാശത്തിലൂടെ പറന്നു പോകുന്ന പറവകള് നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് കത്തി ചാമ്പലാകുന്ന രൂപത്തില് തീനാളങ്ങളും തീഗോളങ്ങളും വലിയ സ്ഫോടന വസ്തുക്കളെ പോലെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ നമ്രൂദ് എന്ന് പറയുന്ന ധിക്കാരി നാണം മറക്കാനുള്ള നൂല് പോലും എടുക്കാതെ ഖലീലെന്ന് അല്ലാഹു വിശേഷിപ്പിച്ച ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം അലൈഹിസ്സലാമിനെ ആ തീജ്വാലയിലേക്ക് വലിച്ചിട്ടപ്പോൾ സുസ്മേരവദനായ മണിയറയിലേക്ക് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ പുഞ്ചിരിയോടെ ഭാര്യയെ സ്വീകരിക്കാൻ പോകുന്നത് പോലെ വർഷങ്ങളോളം എല്ലാ വറവുകളും കൂട്ടിയുണ്ടാക്കിയ തീജ്വാലയിലേക്ക് കടന്നു പോയപ്പോൾ ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം അലൈഹിസ്സലാം പറഞ്ഞത് അല്ലാഹ് മതി, അല്ലാഹ് മതി, അല്ലാഹ് മതി, പരമേൽപ്പിക്കാൻ അല്ലാഹ് മതി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് യാ നാറു കൂനി ബർദൻ വസ്സലാമൻ അലാ ഇബ്രാഹിം. തീജ്വാലയെ വിളിച്ചിട്ട് അല്ലാഹു പറഞ്ഞത് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാമിന് ഒരു എയർ കണ്ടീഷൻ ആക്കി കൊടുക്കണേ, തണുപ്പ് കൊടുക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചരിത്രത്തിന്റെ ഏത് താളുകൾ നോക്കിയാലോ തവക്കലുള്ള മുഅ്മിനായിരുന്നു. എന്ത് പ്രയാസങ്ങൾ കടന്നു വരുമ്പോഴോ, എന്ത് പ്രതിസന്ധികൾ കടന്നു വരുമ്പോഴോ, എന്ത് പ്രാരാബ്ധങ്ങൾ കടന്നു വരുമ്പോഴോ അവിടെ മനസ്സിന്റെ ഓളങ്ങളിൽ കാരിരുമ്പിന്റെ കരുത്തോളം കരിമ്പോറയുടെ ഉറവോടെ അചഞ്ചലമായി ഈമാനുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഈ പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, അതേ മാനത്ത് റമദാനിന്റെ
മക്കള് പുഞ്ചിരിക്കാൻ ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കുമ്പോ എത്രയോ കിലോമീറ്ററുകൾ താണ്ടിയിട്ട് ഇവിടത്തേക്ക് ഞാൻ വന്ന നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയട്ടെ, ചെറുപ്പക്കാരാ നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയട്ടെ, പ്രായമുള്ളവര്, അതേ SSLC പഠിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോള്, പ്ലസ് ടുവിന് പഠിക്കുന്ന പൊന്നുമോള്, ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്നവള്, PG ചെയ്യുന്നവള്, അതുപോലെ തന്നെ ഉയർന്ന തസ്തികയിലേക്ക് വേണ്ടി മത്സരിക്കുന്നവള്, നിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങുമ്പോ പടച്ചോനെ മറക്കല്ലേ, ബിസ്മില്ലാഹി തവക്കൽതു അലല്ലാഹ്, അല്ലാഹ് ഞാൻ വരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇടതുകാല് വെച്ചിട്ട് ഇറങ്ങണേ. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ, അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അപ്പൊ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് പ്രിയപ്പെട്ടവ, ഞാനിവിടെ വന്ന് കുറെ കണാക്കി പോയിട്ട് കാര്യമില്ല. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഒച്ചയിട്ടതിൽ എന്തെങ്കിലും എന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രതീക്ഷ വേണം. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് മുതൽ എന്റെ വഴല് കേട്ട പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഉമ്മയോട് പിണങ്ങി, ഭാര്യയോട് പിണങ്ങി, നെഞ്ചോട് ചോട് പിടിക്കേണ്ട മക്കളോട് പിണങ്ങിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഏത് സംരംഭത്തിന് വേണ്ടി ഓടിയാലും പടച്ചോന്റെ പൊരുത്തമുണ്ടാവില്ല. നിങ്ങൾ അവരോടൊക്കെ സ്നേഹത്തോടു കൂടെ പെരുമാറി വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങണം. എത്ര ഹൈ പ്രഷർ വന്നാലും ശരി. എന്നിട്ടോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും പ്രഷർ വന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയാൽ മൊബൈലില്ലേ വിളിക്കണം, എന്നോട് തെറ്റുപറ്റിപ്പോയി, ഭാര്യയോടത് പറയൊക്കെ ഈഗോ പ്രശ്നമാണ് ചില ആളുകൾക്ക്. പെണ്ണിനോട് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും, പെണ്ണിനോടങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ആ പ്രവാചകരെ എല്ലാ പ്രയാസ സമയത്തും സ്വീകരിക്കുകയും പ്രയാസങ്ങൾക്ക് പരിഹാരത്തിന്റെ മാർഗം കാണിച്ചു കൊടുത്ത മഹദിയായ ഖദീജ ബീബി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹാ. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഇറാഖിൽ പോയി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാമിനെ കണ്ടു. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ട് പേടിച്ചു പനി വന്നിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് വന്നപ്പോ റസൂൽ പറഞ്ഞു, ജമീലുനിയ ഖദീജ, ഖദീജ എന്നെ പുതപ്പിട്ട് മൂടണോന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മഹദിയായ ഖദീജ ബീബി എന്താ പറഞ്ഞത്? നിങ്ങൾ കുറെ കാലായല്ല അവിടെ പോയിട്ട് കഴിക്കുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ വേണം എന്നല്ല പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഉറൂസിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പരിപാടിക്കോ ഒന്ന് മഞ്ഞ് കൊണ്ടിട്ട് അലുവ കച്ചവടം ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ആംപ്ലേറ്റ് കച്ചവടം ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ട് മഞ്ഞ് കൊണ്ടിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എവിടെ യാത്ര മഞ്ഞ് കൊണ്ടിട്ട് വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഭാര്യയോട് പനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയാ, നിങ്ങൾക്ക് അത് കുറച്ചൊക്കെ വേണം പറഞ്ഞ കേൾക്കാത്തത് എന്നോടൊന്നും പറയണ്ട. അങ്ങനെയല്ല, മഹദിയായ ഖദീജ ബീബി റളിയല്ലാഹു തആല പറഞ്ഞത്, കല്ലാ വല്ലാഹി മാ യുഖ്സികല്ലാഹു അബദാ. നല്ലൊരു വാക്കാണത്. അങ്ങനെയായിരിക്കണം ഭാര്യമാരെ. ഭർത്താവ് പ്രയാസായി വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് മുഖത്ത് വല്ല മ്ലാനതയും കാണുമ്പോ, എന്തോ ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത്, എന്ത് പറ്റി എന്ന് ചോദിക്കുന്ന സ്വാലിഹത്തായ ഒരു ഭാര്യ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതോടെ അവന്റെ എല്ലാ ടെൻഷനും തീർന്നു. എന്തൊരു വാക്കാണത് അല്ലേ? കല്ലാ വല്ലാഹി മാ യുഖ്സികല്ലാഹു അബദാ. അല്ലാഹു നിങ്ങളെ ഒരിക്കലും വിഷമത്തിലാക്കില്ല. കുടുംബ ബന്ധം ചേർക്കുന്ന പ്രവാചകൻ. അതുകൊണ്ട് അല്ലാഹു തആല ഒരിക്കലും നിങ്ങളെ മോശമാക്കില്ല. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ചിന്തിക്കണം, നമ്മൾ ആലോചിക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മള് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നല്ല മനസ്സോടെ ഇറങ്ങി നല്ല മനസ്സോടെ തിരിച്ചു വരുന്ന ഒരു രൂപമുണ്ടാകണം. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതങ്ങോട്ട് പറയണം, ബിസ്മില്ലാഹി തവക്കൽതു അലല്ലാഹ്. ഇടതുകാല് വെച്ചിട്ട് ഇനി വീട്ടിലേക്ക് നമ്മള് കയറുമ്പോൾ വലതുകാല് വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇടതുകാല് വെച്ചിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് അറിയാൻ വീട്ടിൽ വർക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. ഗൾഫിൽ പോണ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റാണ്, വലിയ കച്ചവടമുണ്ട്, റാഹത്തില്ല, അവർക്ക് ഒരു കാര്യമില്ല. കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട് അല്ലേ? വീട്ടിന്റെ അകത്ത് കയറുമ്പോൾ എപ്പോഴും ബിസ്മി പറഞ്ഞിട്ട് വലതുകാല് വെച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ കയറണം. വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഇടതുകാല് ബിസ്മില്ലാഹി തവക്കൽതു അലല്ലാഹ് വലാ ഹൗല വലാ ഖുവത ഇല്ലാ ബില്ലാഹ്.
പള്ളിക്കാരുള്ളത്. അവിടെയും വലത് കാല് വെച്ചിട്ട് പള്ളി കയറണം. ജീവിതത്തിൽ ഇരുന്നവരങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചാരെങ്കിലും നമ്മളെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടോ? ഇല്ലെങ്കിൽ മനോഹരമായ പള്ളി അല്ലാഹ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്, അത് ശ്രദ്ധിക്കണം. നിങ്ങൾ ഏറ്റവും അല്ലാഹ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വീടാണ് റബ്ബിന്റെ പള്ളി. എന്നിട്ടോ വലത് കാല് വെച്ച് കയറുമ്പോ പുണ്യ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ഒരു ദിക്റുണ്ട്. ഏതാണ് ആ ദിക്ർ? ബിസ്മില്ലാഹ് റഹ്മത്തിന്റെ കവാടം നീ എനിക്ക് തുറന്നു തരണേ അല്ലാഹ്. വലത് കാല് വെച്ചുകൊണ്ട് ബിസ്മില്ലാഹി നിന്റെ കാരുണ്യത്തിന്റെ കവാടം നീ എനിക്ക് തുറന്നു തരണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടായിരിക്കണം നിങ്ങൾ പള്ളിയിൽ കയറേണ്ടത്. റമദാനാണ് വരുന്നത്, കൂലി നല്ലോണം കിട്ടും അങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്താൽ. എന്നിട്ടോ പള്ളിയിൽ കയറിയിരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു നിസ്കാരമുണ്ട്. ഇരുന്നാൽ പിന്നെ അതിന്റെ ടൈം ഓവറാണ്. ഏതാണ് ഇരിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള നിസ്കാരം? അത് തഹിയ്യത്ത് നിസ്കാരമാണ്. അതെ, അത് അല്ലാഹുവിന്റെ മുമ്പിലുള്ള ഒരു തിരുമുൽ കാഴ്ചയാണ്. അല്ലാഹു കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഗിഫ്റ്റാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് തഹിയ്യത്ത് നിസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിസ്കരിക്കേണ്ട 2 റക്അത്ത് തഹിയ്യത്ത് നിസ്കാരം. 2 റക്അത്ത് തഹിയ്യത്ത് ഞാൻ അല്ലാഹു നിസ്കരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ പള്ളിയിൽ നിന്ന് നിസ്കരിച്ചാൽ വലിയ കൂലിയാണ് നമുക്കതിന് ലഭിക്കുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ. എന്നിട്ടോ നമ്മൾ ആ പള്ളിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ പള്ളിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ ആ പള്ളിയിൽ ദുന്യവിയായ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? ഒരക്കാരനെ ഉപ്പാനെ വിളിക്കണം, കുഴപ്പമില്ല. അല്ലെങ്കിൽ അത്യാവശ്യമുള്ള കാര്യം അതൊക്കെ കുഴപ്പമില്ല. വെറുതെ പള്ളിന്റെ അകത്ത് ഒരു ഗുണമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ. നിന്റെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് നീ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലാഹുവിന്റെ പള്ളിയിലല്ല. നിന്റെ കച്ചവടത്തിന്റെ കണക്കിന്റെയും നഷ്ടത്തിന്റെയും ലാഭത്തിന്റെയും കഥ നീ പടച്ചോന്റെ പള്ളിയിൽ വെച്ചിട്ടല്ല പറയേണ്ടത്. നീ അംഗീകരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ അതേ പ്രതിപക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്നവന്റെ ദീപത്ത് തന്നേണ്ടത് പടച്ചവന്റെ പള്ളിയിൽ വെച്ചിട്ടല്ല. ആലിമിന്റെ പച്ചമാംസം തിന്നേണ്ടത് അല്ലാഹുവിന്റെ പള്ളിയിൽ വെച്ചിട്ടല്ല. പള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അറബി വാക്ക് എന്താണ്? അറബിയിൽ എന്താ പറയാ? പള്ളിക്ക് എന്താ അറബിയിൽ പറയാ? മസ്ജിദ് എന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? മസ്ജിദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? മസ്ജിദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുജൂദ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം. മസ്ജിദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുജൂദ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം. അൽ മസ്ജിദ് വഖഫുൻ അലൽ മുസല്ലീൻ, നിസ്കരിക്കുന്നവന്റെ മേൽ വഖഫ് ചെയ്ത സ്ഥലമാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ പള്ളി എന്ന് പറയുന്നത്. മസ്ജിദ് കേൾക്കാൻ എന്തൊരു സന്തോഷം. ആ മസ്ജിദിന്റെ അകത്തേക്ക് നീ കയറുന്നതിന് മുമ്പ് നിന്റെ മനസ്സിന്റെ അകത്ത് അള്ളിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന സകലമാന അഴുക്കുകളെയും ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ കഴിയണം. ഇന്ന സ്വലാത്ത തൻഹാ അനിൽ ഫഹ്ശാഇ വൽ മുൻകർ. തീർച്ചയായിട്ടും നിസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് മോശമായ കാര്യങ്ങളെ തടഞ്ഞു വെക്കാനുള്ളതാണ്, വർജിക്കാനുള്ളതാണ്. നിസ്കരിക്കലോടുകൂടെ ഗീബത്ത് നിർത്താൻ കഴിയണം. നിസ്കരിക്കലോടുകൂടെ പള്ളി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആത്മീയമായ ഫാക്ടറിയാണ്. പള്ളിന്റെ അകത്തേക്കല്ല ഗീബത്തും നമീമത്തും കൊണ്ടുവരേണ്ടത്. വുളൂ ചെയ്യുമ്പോൾ നിന്റെ മുഖത്തുണ്ടാകുന്ന നാളെ മഹ്ശറിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് മുഹജ്ജിലീന മിൻ ആസാരിൽ വുളൂ, കൈകാലുകൾ വെളുത്തവരെ വിളിക്കും. ബ്യൂട്ടി പാർലറിൽ പോയിട്ട് പെണ്ണ് 2000-3000 കൊടുത്തിട്ട് നിന്റെ മുഖത്ത് ഭംഗിയുണ്ടാക്കിയതിനെ കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത്. കൃത്രിമമായ കെമിക്കലുകൾ മുഖത്ത് പുരട്ട്, ചുണ്ടുകളിൽ പുരട്ട്, തലയിൽ പുരട്ട്, അവസാനം മാരകമായ ക്യാൻസർ വാങ്ങിയിട്ട്
സുഖമാകാതിരിക്കുന്ന എത്രയെത്ര സംഭവങ്ങള് അല്ലാഹു കാക്കട്ടെ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. കൈകാലുകൾ വെളുത്തവരെ ആരെ കുറിച്ചാണ് വിളിക്കുന്നതെന്നറിയുമോ? നിന്റെ മാദകത്വം തുളുമ്പുന്ന ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങള് അന്യവന് കാണിച്ചുകൊട്ട് അതുകൊണ്ട് സന്തോഷിക്കുന്ന പെണ്ണിനെ കുറിച്ചല്ലായി പറഞ്ഞത്. ഇരുമ്പ് കോച്ചുന്ന തണുപ്പായാലും കുത്തിയൊലിക്കുന്ന മഴവെള്ളമായാലും ഏത് തണുപ്പുകളെയും വേദിക്കുമാറ് ചെയ്യുന്ന 25-കാരി 18-കാരി 18-കാരാ 25-കാരാ 50-കാരാ നിന്നെയാണ് നാളെ വിളിക്കുന്നത്. നാളെ മഹ്ശറിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രത്യേകമായ ഐഡന്റിറ്റി ഉള്ള ഒരു വിഭാഗമാണ് കൈകാലുകൾ വെളുത്തവരെ വിളിക്കുന്നത്. ചെയ്ത ശരീരം അല്ലാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ വെളുത്തിട്ടുണ്ടാകും കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, അങ്ങനെ പള്ളിയിലേക്ക് നമ്മൾ കയറിയാല് പള്ളിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ രക്തം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് പോലെ മനസ്സ് ശുദ്ധീകരിക്കാൻ കഴിയാതെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. 5 വക്ത് നിസ്കരിക്കലോടുകൂടെ നമ്മൾ നല്ലവരാകാൻ കഴിയണം. അങ്ങനെ അല്ലാഹുവിന്റെ പള്ളിയിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നിയ്യത്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയണോ? ഇന്ന് ഇവിടെയാണ് സുജൂദ് ചെയ്തെങ്കിൽ നാളെ വേറൊരു സ്ഥലത്ത്, പിന്നെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത്, പിന്നെ വേറൊരു സ്ഥലത്ത്, അങ്ങനെ നാളെ മഹ്ശറിൽ സുജൂദ് ചെയ്ത ഓരോ സ്ഥലവും നിനക്ക് അനുകൂലമായി സാക്ഷി നൽകുന്ന ഒരു ഹസനാത്ത് നിനക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയണം. അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഇന്നുണ്ടായ ആവേശം നാളെ ഇല്ലാതിരിക്കരുത്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കി എത്രയോ ആളുകൾ നിങ്ങളെ സഹായിച്ചു. ഇവിടുത്തെ പാവപ്പെട്ടവരെ 1000-ഉം 2000-ഉം 5000-ഉം 10,000-ഉം 15,000-ഉം അങ്ങനെ പലതും കൊടുത്തിട്ട് റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ ഇതാ റമദാൻ കടന്നു വരുമ്പോ ഇവിടെ സുഖമായിട്ട് ജമാഅത്ത് നിസ്കാരം നടത്താൻ പറ്റുമല്ലോ. പ്രായമുള്ളൊരു ഉസ്താദ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. എത്രയോ കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ കടകന്റെ ഹിദായത്തിന്റെ കോട്ടയിട്ടാൻ വന്ന ഉസ്താദാണ്. അന്ന് ചോർന്നൊലിക്കുന്ന മസ്ജിദിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ നിസ്കാരം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സുന്ദരമായൊരു പള്ളി പടച്ചവൻ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നാളെ സുബഹിന്റെ സമയത്ത് ഇവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് വിളിക്കുകയാണ്, അസ്സലാത്തു ഖൈറും മിനന്നൗം. ഉറക്കിനേക്കാൾ ഖൈർ നിസ്കാരമാണെന്ന് വിളിക്കുമ്പോ ഇതിന്റെ പരിസരത്തുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ, നിനക്ക് പള്ളിയിൽ വരാൻ കഴിയണം പൊന്നുമോനെ. അങ്ങനെ നീ രാവിലെ അല്ലാഹുവിന്റെ പള്ളിയിൽ വരാൻ എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും സുബ്ഹ് നിസ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ അല്ലാഹുവിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തത്തിലാണ്. അവന്റെ കാര്യങ്ങൾ അല്ലാഹു ഏറ്റെടുത്തു. അതുപോലെ ഒരാൾ സുബ്ഹി ജമാഅത്തായിട്ട് നിസ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ രാത്രി മുഴുവനും ഉറക്കൊഴിഞ്ഞ് നിസ്കരിക്കുന്നത് പോലെയാണെന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പഠിപ്പിക്കുകയാ. ആരെങ്കിലും ഇശാ നിസ്കാരം ജമാഅത്തോടുകൂടെ നിസ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രാത്രി പകുതി ഭാഗം വരെ നീ ഉറക്കൊഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ലാഹു നിസ്കരിച്ചതിന്റെ കൂലിയാ നിനക്ക് ലഭിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരെ, ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ ഉസ്താദിന് ശമ്പളം കൊടുത്തിട്ട് ഉസ്താദ് നിസ്കരിക്കുമ്പോ 1-2 പ്രായമുള്ളവര് മാത്രം സുബ്ഹിക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതിന് പകരം പടച്ചവനെ ചോർന്നൊലിക്കാത്ത മസ്ജിദ് നീയാണല്ലോ തന്നത്. എത്ര പള്ളിയില്ലാത്തവരുണ്ട്, വീടില്ലാത്തവരുണ്ട്, ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വകയില്ലാത്തവരുണ്ട്, പട്ടിണി പാവങ്ങളുണ്ട്, ഉറങ്ങുന്നവരുണ്ട്, റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ അതേ ഇരുമ്പ് കോച്ചുള്ള
കടപ്പത്ത് പോലും കീറി പറഞ്ഞ ഒരു പുരപ്പ് പോലും ഇല്ലാതെ വിറച്ചിട്ട് അവിടെ തന്നെ മൂത്രമൊഴിച്ച് കിടന്നുറങ്ങുന്നവരില്ലേ? മാരകമായ ക്യാൻസർ രോഗം വന്നിട്ട് ദിവസങ്ങളോളം നടക്കാതെ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു തുള്ളി ഭക്ഷണം പോലും ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും കുടിക്കാൻ കഴിയാതെ ഒരു ഉരുള ഭക്ഷണം പോലും കഴിക്കാൻ കഴിയാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരില്ലേ? എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, മെഡിക്കൽ കോളേജ് നിങ്ങളുടെ പരിസരത്താണല്ലോ. കസ്തൂർബ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പോയാൽ അതുപോലെ തന്നെ മംഗലാപുരത്തെ വലിയ വലിയ ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, എത്ര പേരാ ക്യാൻസർ പിടിച്ചിട്ടുള്ളത്? നാവിന് ക്യാൻസർ പിടിച്ചവര്, തലയിൽ ട്യൂമർ വന്നവര്, കൈകാലുകളിൽ ട്യൂമർ വന്നവര്, കാല് മുറിച്ചു മാറ്റപ്പെട്ടവര്. ആ സമയത്ത് അല്ലാഹു ഈ സമയം വരെ മാരകമായ രോഗത്തിൽ നിന്ന് പടച്ചോ നമ്മെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയില്ലേ? അല്ലാഹു നമുക്ക് വീട് തന്നില്ലേ? അല്ലാഹു നമുക്ക് വസ്ത്രം നൽകിയില്ലേ? എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഈ അനുഗ്രഹമെല്ലാം അല്ലാഹു നൽകിയിട്ട് രാത്രി ഒരുപോലെ കണ്ണ് ചുമ്മാത്ത എത്ര ആളുകളുണ്ട്. അവര് കിടന്നുറങ്ങുന്നത് 50 ലക്ഷത്തിന്റെ വീട്ടിലാ. അവര് കിടന്നുറങ്ങുന്നത് 1 കോടിയുടെ വീട്ടിലാ. അവര് കിടന്നുറങ്ങുന്നത് അത് 50,000ന്റെ ബെഡിലാണ്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ കിടക്കുന്നത് ഉറങ്ങുന്നതല്ല. പക്ഷെ അവര് പറയുന്നു, ഉസ്താദ് ഒരുപോലെ കടക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. എങ്കിലും നമ്മുടെ വീട് അത്ര വലുതൊന്നുമല്ല. പടച്ചവൻ നമ്മെ ഉറക്കുകയാണ്. രാത്രിയിൽ അല്ലാഹു നമ്മെ ഉറക്കിയിട്ട് സുബഹിന്റെ സമയത്ത് വാങ്ങലും മുഴങ്ങിയാൽ പുതപ്പേനോട് വിടാ, ഉറക്കേനോട് വിടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെറുപ്പക്കാരാ നീ എഴുന്നേറ്റ് പള്ളിയിൽ വരുമോ പൊന്നുമോനെ? എന്നിട്ട് നീ അല്ലാഹുവിന് വേണ്ടി സുജൂദ് ചെയ്യുമെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, 5 വക്ത് നിസ്കാരത്തില് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ 2 റക്അത്താണ് സുബഹി നിസ്കാരം. അല്ലാഹു കാരുണ്യവാനല്ലേ? നമ്മളോട് 50 റക്അത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. 24 hours 24 മണിക്കൂറിൽ നിന്ന് അരമണിക്കൂർ പോലും വേണ്ട 5 വക്ത് നിസ്കാരത്തിന്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, കുറച്ച് കഴിയട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് കാത്തു നിൽക്കണ്ട പൊന്നുമോനെ. കാരണം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് മുട്ടുവേദന വരികയാ, കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് നടുവേദന വരികയാ, കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാ. അല്ലാഹു ആരോഗ്യം നൽകിയ സമയത്ത് റബ്ബിന്റെ പള്ളിയുമായി ബന്ധപ്പെടണേ. 7 വിഭാഗത്തിന്റെ അർശിന്റെ തണൽ കിട്ടുമെന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അർറജുലു, ഒരു പുരുഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് മുഅല്ലഖും ബിൽ മസാജിദ്, പള്ളിയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നവന് അല്ലാഹു തആല അർശിന്റെ തണൽ തരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സുബഹിന്റെ ബാങ്കുകൾ മുഴങ്ങിയിട്ട് നീ ജമാഅത്ത് നിസ്കാരം നിർവഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊരു റാഹത്താണ്. ആ സുബഹി നിസ്കാരത്തിലാണ് 2 റക്അത്ത് സിമ്പിൾ പരിപാടിയാണ്. ആ 2 റക്അത്ത് സുബഹിയിലാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ളുഹറിലില്ലാത്ത, അസ്റിലില്ലാത്ത, മഗ്രിബിലില്ലാത്ത, ഇശായിലില്ലാത്ത, അത് സുബഹിക്ക് മാത്രമുള്ള ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് നിസ്കാരത്തില്. എന്താ സുബഹിക്കുള്ള പ്രത്യേകത? നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ ളുഹറിനും അസ്റിനും മഗ്രിബിനും ഇശാക്കും ഇല്ലാത്തൊരു പ്രത്യേകത സുബഹിക്കുണ്ട്. നിസ്കാരത്തിൽ എന്താണ് ആ ഉറക്കത്തൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് വന്നിട്ട് റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുകയാണ്. എന്നിട്ടോ ഇമാമ പറയുകയാണ്, അതിന്റെ അർത്ഥം അറിഞ്ഞിട്ട് പറയണം. അല്ലാഹുവേ, സന്മാർഗത്തിലാക്കിയുടെ കൂട്ടത്തിൽ നീ ഞങ്ങളെയോ സന്മാർഗത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഒറ്റക്ക് സ്കരിക്കുകയാണെങ്കിൽ
എന്നെ നീ നിർവഴിയിലാക്കണേ. ഓതണ്ടെന്ന് പറയുന്നവരാണ് ഇത് ഹിദായത്തിനോട് താല്പര്യമില്ലാത്താണ്. ഓതണമെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാ നീ ഇന്ന് രാവിലെ ആലോചിച്ചൊക്കെ മനസ്സ് നല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് കുട്ടികളോട് രാവിലെ വായിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നത്. രാവിലെ വായിച്ചത് തലയിൽ ഫീഡ് ചെയ്തു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, സുഖം നൽകിയുടെ കൂട്ടത്തിൽ എനിക്കും നീ സുഖം നൽകണേ, ആഫിയത്ത് തരണേ. اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت. നീ പലരെയും ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലാ, എന്നെയും ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ലാ. وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت. അല്ലാഹുവേ, എനിക്ക് നൽകിയതിൽ ബറക്കത്ത് തരണേ. ഒന്നിന്റെ അർത്ഥം അറിയില്ല. അറിയുന്നില്ല അല്ലേ? നിസ്കരിക്കുമ്പോ എങ്ങനെയാണല്ലോ, ആരാണ് ഫാത്തിഹയുടെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ ഫാത്തിഹയുടെ അർത്ഥം അറിഞ്ഞിട്ട് നിസ്കരിച്ചു. മനസ്സിൽ വല്ലാത്ത അനുഭൂതിയുടെ നവ്യമായൊരു ലോകം സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. കാരുണ്യവാനായ അല്ലാഹുവിന്റെ നാമം കൊണ്ട് ഞാൻ തുടങ്ങുന്നു. കരുണ ചെയ്യുന്ന അല്ലാഹ് അല്ലേ? കാരുണ്യവാനാണ് അല്ലേ? രാത്രി ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങി വരുമ്പോൾ കൺപോളകൾ അടയുകയാണ്. നമ്മുടെ രണ്ട് കൈയെടുത്തിട്ട് നടന്ന് വരുമ്പോൾ ഷട്ടർ താത്തു, ലോക്ക് ഇട്ടു. പക്ഷേ ഉറക്കി വരുമ്പോൾ നിന്റെ കണ്ണടച്ച് തന്നവന്റെ പേരാണ് അല്ലാഹ്. ആലോചിച്ച് നോക്കി, രാത്രി കടന്നുറങ്ങുമ്പോ ഈ കൺപോളയെങ്ങാനും അല്ലാഹ് അടച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ ഇങ്ങനെ എവിടെയോ തുറച്ചു നോക്കുകയും ആ കണ്ണുകളിലേക്ക് പൊടിപടലങ്ങൾ വീഴുകയും ചെയ്യുന്ന അറിയില്ല. പക്ഷേ ഒരനസ്തേഷ്യയുമില്ലാതെ അല്ലാഹ് നിന്റെ കണ്ണടച്ചു തന്നു. ഇനി ഒരു പൊടിപടലവും നിന്റെ കണ്ണിന് വരില്ല, ഒരു ഉറുമ്പും വരില്ല, ഒരു ചിലന്തിയും മൂത്രമൊഴിക്കില്ല, ഒരു ശല്യവുമില്ല. കാരണം നീ അറിയുന്നില്ല, ആ റബ്ബ് നിന്റെ കണ്ണ് അടച്ചു തന്നിരിക്കുകയാണ്. നീ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ നീ അറിയാതെ നിന്റെ വായണ്ടകത്ത് ഉമിനീര് തന്നവന്റെ പേരാണ് അല്ലാഹ്. നീ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ പടച്ചവനെങ്ങാനും നിന്റെ വായണ്ടകത്ത് ഉമിനീര് തന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും നിന്റെ ഭക്ഷണം അകത്തേക്ക് പോകാൻ പ്രയാസമാണ്. നീ രാത്രി സുഖമായി ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് അത് രാവിലെ ആകുമ്പോഴേക്ക് വയറ്റിന്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെ ഫാക്ടറികളാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. എന്റെ ശരീരത്തിൽ വേണ്ടതൊക്കെ അല്ലാഹു അവന്റെ നരമ്പിൽ നിന്റെ ശരീരത്തിൽ വലിച്ചിട്ട് വേണ്ടാത്ത വിസർജനമാക്കി തന്നവന്റെ പേരാണ് അല്ലാഹ്. ഒരു മെസ്സേജ് അല്ലാഹു നിനക്ക് നൽകുകയാണ്. അത് നിന്റെ തലയിലേക്ക് അത് ഇൻഫോം ആവുകയാണ്. അന്നേരം നിനക്കറിയാം വിസർജിക്കണമെന്ന്. 2 മിനിറ്റ് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയാത്തൊരവസ്ഥ വന്നാൽ, മലബന്ധം വന്നാൽ, മൂത്രമൊഴിക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നാൽ, ഒരു 10 മിനിറ്റ് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയുമോ? ആ റബ്ബിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കാരുണ്യവാനായ ഈ ദുനിയാവിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ട് നമ്മുടെ പല്ലുകള് വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നത് അല്ലാഹുവാണ്. പക്ഷേ ഈ പല്ലിന്റെ വളർച്ചയെ ഇന്ന് നിർത്തിയവന്റെ പേരും അല്ലാഹുവാണ്. പല്ലങ്ങനെ മുടി പോലെ വളർന്നാലുള്ള അവസ്ഥ എന്താ? ഒന്നാലോചിച്ചു നോക്ക് മുഅ്മിനേ. പല്ലങ്ങനെ വളർന്ന മുടി പോലെ വളർന്നാൽ മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ്? അതേ മുടി പോലെ നഖം വളർന്നാൽ നിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ്? ഇവിടെയാണ് കാരുണ്യവാനായ അല്ലാഹുവിനെ ഓർക്കേണ്ടത്. ഒരു ആക്സിഡന്റിൽ പെട്ടിട്ട് കൈകാലുകൾ ചതഞ്ഞരഞ്ഞ് തല പൊട്ടിയിട്ട് അതേ തലയിൽ നിന്ന് രക്തമിങ്ങനെ വാർന്നൊലിക്കുമ്പോൾ നീ അബോധാവസ്ഥയിലാവുകയാണ്.
ആലോചിച്ചു നിങ്ങൾ. ആ അബോധാവസ്ഥയിലായില്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ എന്താ? പിടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റൂല. വേദന കൊണ്ട് ഒന്നും അറിയുന്നില്ല. 15 ദിവസം ഐസിയുവിൽ, 20. അതെ, ഇതുവരെ ബോധം വന്നിട്ടില്ല. നമ്മളൊക്കെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ദുആ ചെയ്യും, പഠിച്ചവനെ ബോധം കൊടുക്കണേ. പിന്നെ ഒരു 10-15 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ നിന്റെ കണ്ണ് അല്ലാഹു തുറപ്പിച്ചു തരികയാണ്. അവനാണ് റഹ്മാൻ. ഈ സദസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ടൊന്ന് മനസ്സറിഞ്ഞെന്ന് പറയുമോ? അല്ലാഹു അല്ലാഹു അല്ലാഹ് പറ. അല്ലാഹു അല്ലാഹു അല്ലാഹ് പറ. അല്ലാഹു അല്ലാഹു അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു അല്ലാഹു അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു അല്ലാഹു അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു അല്ലാഹു അല്ലാഹ്. ആ റബ്ബിനെയാണ് നിസ്കാരത്തിൽ വെറുതെ പറയില്ല. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. കാരുണ്യവാനായ അല്ലാഹ്, അവന്റെ പേര് കൊണ്ട് ഞാൻ തുടങ്ങി. ഇതറിയണം. ഇതിന്റെ അർത്ഥം അറിയുമ്പോഴാണ് മനസ്സിൽ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത്. പഠിച്ചു വെച്ചൂടെ? പഠിച്ചു വെക്കണം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബി, ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുകയല്ല. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ അങ്ങനെ ഫാത്തിഹാന്റെ അർത്ഥം അറിയണം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വന്നത് അങ്ങനെ ഖുനൂത്തിന്റെ അർത്ഥം അറിയുകയാണെങ്കിൽ പടച്ചവനോട് നമ്മൾ പറയാണ്, അല്ലാഹ് നീ എനിക്ക് നൽകിയതിൽ ബറക്കത്ത് തരണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവൻ നൽകിയ ഭവനം, പടച്ചവൻ നൽകിയ ഭാര്യ, പടച്ചവൻ നൽകിയ മക്കള്, പടച്ചവൻ നൽകിയ കച്ചവടം, പടച്ചവൻ നൽകിയ ഉമ്മ, പടച്ചവൻ നൽകിയ ബാപ്പ, പടച്ചവൻ നൽകിയ പറമ്പ്, എല്ലാത്തിലും നീ ബറക്കത്ത് തരണേ അല്ലാഹ്. ഒരു മനുഷ്യൻ ശുബഹി നിസ്കാരത്തിൽ ദുആ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അവൻ അല്ലാഹു ബറക്കത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. വാങ്ങും കേട്ടിട്ട് കിടന്നുറങ്ങി പോട്ടെ, നിനക്ക് പള്ളിയിൽ വരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് പോലും നീ നിസ്കരിക്കാതെ കിടന്നുറങ്ങുന്ന എത്രയെത്ര ചെറുപ്പക്കാരാ. നിനക്ക് രാത്രി ഉറക്കൊടിയുന്ന ടർഫില് കാശ് കൊടുത്തിട്ട് ടർഫില് ഗെയിം വെച്ച് കളി വെച്ചിട്ട് മത്സരം വെച്ചിട്ട് പാതിരാ സമയത്ത് നീ വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോനെ നിനക്കറിയുമോ, ഉറക്കല്ലാഹു നിങ്ങൾക്ക് വിശ്രമമാക്കി തന്നു എന്ന് പറയുമ്പോ ആരോടുള്ള സമരമാണ്? ശരീരത്തിനോടുള്ള സമരമാണ്. രാത്രി ടർഫുകളിൽ പോയി കളിച്ചിട്ട് 3 മണിക്ക് വീട്ടിൽ വന്ന് കിടന്നുറങ്ങിയിട്ട് സുബഹി നിസ്കരിക്കാതെ കിടന്നുറങ്ങുന്ന വീട്ടില് അല്ലാഹുവിന്റെ ബറക്കത്തുണ്ടാകില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളടുക്കൽ ഒരു സഹാബി വന്നിട്ട് പറയാണ്, യാ റസൂലല്ലാഹ്, കച്ചവടം ചെയ്യണം നബിയേ. എപ്പോഴാണ് ഞാൻ കച്ചവടം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ രാവിലെ ഇറക്കുമതി ചെയ്യാൻ, രാവിലെ കയറ്റുമതി ചെയ്യാൻ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ആ സഹാബിയോട് പറയാണ്, രാവിലെ കച്ചവടം ചെയ്യുക, രാവിലെ കച്ചവടം ചെയ്യണം. എന്തുകൊണ്ടെന്ന് അറിയുമോ? അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പ്രഭാതത്തിന് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുമ്മ ബാരിക് ലനാ ഫീ ബുകൂരിനാ, അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ പകലിൽ നീ ഞങ്ങൾക്ക് ബറക്കത്ത് തരണേ അല്ലാഹ്. അതുകൊണ്ടാണ് പഴയ ആളുകള് സവറില്ലാത്ത കാലം, പൈപ്പില്ലാത്ത കാലം, കിണറ്റിന്ന് പുറത്തുനിന്ന് വെള്ളം കോരിയിട്ട് ചെയ്തിരുന്നൊരു കാലം, ഓല മേഞ്ഞിരുന്നൊരു കാലം, ഓടിട്ട വീട്ടിൽ താമസിച്ചിരുന്നൊരു കാലം, ആളവണ്ടിയോ എന്ത് വണ്ടിയും ഉണ്ടായിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് ആ പഴയ കാലത്ത് ഗൾഫിലേക്ക് പോയത് രാവിലെയാണ്. അതേ നേരം വെളുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സൂട്ട്കേസും എടുത്തുകൊണ്ട് ബോംബെ ബസ്സിന് കയറിയിരുന്നൊരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു. പ്രഭാതത്തിന് മാന്യത കൊടുത്തിരുന്നു. അന്ന് അല്ലാഹു ഗൾഫിന്റെ കവാടം തുറന്നു തന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പച്ച മണ്ണിൽ അല്ലാഹു തആല കോൺക്രീറ്റ് കെട്ടിടങ്ങളോ ഫ്ലാറ്റുകളോ സമ്പത്തിന്റെ സമൃദ്ധി നൽകിയതെങ്കിൽ പഴയ ആളുകൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകമായൊരു രീതി ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ രാവിലത്തെ മാനിച്ചിരുന്നു. അതൊന്നുമില്ല.
രാത്രി വഴന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ ആരും കുറ്റപ്പെടുത്തിയല്ല, വെറുതെ ഓർക്കൊഴിയ. ഇന്ന് പകലല്ല, ഹോട്ടലുകളെല്ലാം രാത്രിയാണ്. നമ്മളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ വഴന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകും നല്ല കാര്യത്തിന് വേണ്ടി, ചിലപ്പോ ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ട് ചായ കുടിക്കും. ഇത്ര ചെറുപ്പക്കാരാണ്, അവര് രാത്രി ഉറങ്ങാറില്ല. രാത്രി ഉറക്കൊഴിഞ്ഞിട്ട് രാത്രി ടറഫിൽ പോയവനും ജിമ്മിന് പോയവനും അറ്റാക്കായിട്ട് മരിക്കുകയാണല്ല കാക്കട്ടെ. ശരീരത്തിന് കൊടുക്കണം അതിൻ്റെതായ ജോലികള്, ശരീരത്തിന് കൊടുക്കണം അതിന്റെ റെസ്റ്റുകള്. എന്നിട്ട് കടന്നുറങ്ങിയാണ്, എന്നിട്ട് പിന്നെ കേൾക്കുന്നു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് കൂട്ടി. എത്ര നല്ല മാർക്കറ്റായിരുന്നു ഖത്തറിലെ, കുവൈത്തിലെ, അബുദാബിയിലെ. എങ്ങനെ കിട്ടാൻ? രാത്രി കാലത്ത് ചാറ്റ് ചെയ്ത് രാത്രി 2-3 മണിക്കും കിടന്നുറങ്ങുന്ന പെണ്ണ്, നീ സുബഹിക്ക് എഴുന്നേൽക്കുന്നില്ല. അതേ ഒരു നാട്ടിൽ ഒരു മഹല്ലിൽ സുബഹി ബാങ്ക് കൊടുക്കുമ്പോ ആ വീട്ടിൽ വിളക്ക് കത്തിച്ചത് കാണണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കാലഘട്ടത്തില് ആ ഈന്തപ്പനോല കൊണ്ട് മേനുണ്ടാക്കിയ ചെറിയ വീട്ടിന്റെ അകത്ത് അത് വിളക്ക് കത്തിക്കുമായിരുന്നു. മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ പോകാൻ എന്തൊരു കഷ്ടപ്പാടായിരുന്നവർക്ക്. പക്ഷെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ, എന്നിട്ട് രാവിലെ സമയമില്ല, ശുഭനമസ്കാരം കളാക്കുന്ന വീട് ബർക്കത്തുണ്ടാവില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര്. എന്നിട്ട് രാവിലത്തെ ഉദിക്കുന്ന സൂര്യനെ കാണാൻ ഭാഗ്യമില്ലാത്തവർ, രാവിലത്തെ ആ സുഗന്ധത്തിന്റെ കാറ്റ് എന്ത് രസാണല്ലേ. സുബഹി നിസ്കരിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരോട് ചോദിച്ചു, പഴയ കാലത്ത് അല്ലേ സുബഹി നിസ്കരിച്ചിട്ട് കളിക്കും, ഫുട്ബോൾ കളിക്കും, ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കും, ഷട്ടിൽ കളിക്കും. ഇന്നോ രാവിലെ എഴുന്നേക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. കളികളൊക്കെ രാത്രി, ഉറക്കി രാവിലെ. ഇതൊക്കെ ആരുടെ സ്വഭാവമാണ്? ആരുടെ സ്വഭാവമാണ്? രാത്രി ഉറക്കൊഴിഞ്ഞിട്ട് രാവിലെ ഉറങ്ങുന്ന സ്വഭാവമുള്ള ജീവിയുണ്ട്. ഞാൻ പറയുന്നില്ല, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. സ്വയംസ്കരിച്ച് ഗ്യാങ്ങായിട്ട് ചെറുപ്പക്കാരെ പറയാം, നമുക്കത് കളിച്ചിട്ട് വരാം. എന്തൊരു റാഹത്താണ്, എന്തൊരു ആരോഗ്യം. അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ സുബഹി നിസ്കാരത്തിലുള്ള ആ ദുആ നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് ഉമ്മമാരെ. അല്ലാഹുമ്മ ഹുദ്നി ഫീമൻ ഹദൈത് വഅഫിനി ഫീമൻ ആഫൈത് വതവല്ലനി ഫീമൻ തവല്ലൈത് വബാരിക് ലീ ഫീമാ ആതൈത്. അല്ലാഹു എനിക്ക് നൽകിയതിൽ ബറക്കത്ത്. ഇത് ദുആ ചെയ്യാതെ കിടന്നുറങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ ഉച്ചക്ക് വന്നിട്ട് ഉസ്താദേ ബർക്കത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമില്ല. നിങ്ങൾ സ്വയം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്ക്, സ്വയം ഒന്ന് മാറ്റത്തിന്റെ പരിവർത്തനം നടത്തുമോ? അങ്ങനെ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കറിയാം, കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ പ്രഗത്ഭനായ ഒരു സമ്പന്നുണ്ടായിരുന്നു തളങ്കര. മത, സാംസ്കാരിക, വൈജ്ഞാനിക, രാഷ്ട്രീയ മേഖലകളിൽ തിളങ്ങി നിന്ന സാധുക്കളെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച സ്നേഹനിധിയായ KS അബ്ദുള്ള ഹാജി എന്ന നല്ല മനുഷ്യൻ. ആ മാലിക് ദിനാറിന്റെ അതുവിടുത്തെ കോളേജിന്റെ ഇന്നും അറിയാം, പാവപ്പെട്ടവന് ഹോസ്പിറ്റലില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോ അതിന്റെ മുറ്റത്ത് ഹോസ്പിറ്റൽ തുടങ്ങിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട KS അബ്ദുള്ള ഹാജി, അള്ളാഹുവിന്റെ ഖബർ സ്വർഗ്ഗമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. അമീൻ പറയപ്പോ അല്ലാഹു സ്വർഗ്ഗമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. ആ മനുഷ്യൻ എത്ര തിരക്ക് പിടിച്ചാലും, ജീവിതത്തിന്റെ ഏത് മേഖലകളിലും തിരക്ക് പിടിച്ച് എത്ര വൈകിയാലും KS അബ്ദുള്ള ഹാജിയെ കാണണമെങ്കിൽ മാലിക് ദിനാർ ജുമാ മസ്ജിദ് അല്ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ദീനിന് വേണ്ടി അതേ പാദസ്പർശനമേറ്റ് പുളകിതമായ മഹാനായ മാലിക് ദിനാർ റളിയല്ലാഹു പാദസ്പർശനമേറ്റ് പുളകിതമായ ആ മാലിക് ദിനാറിന്റെ മണ്ണിലെ ആ മസ്ജിദിലെ 1-ാമത്തെ സഫിൽ ഉണ്ടാകും. ആലോചിച്ചു നോക്ക്, അള്ളാഹ് അങ്ങനെ വാരിക്കോരി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ 10 വർഷക്കാലം കോട്ടിക്കുളത്ത് ജോലി ചെയ്തിരുന്നു. അവിടെ ഒരു സ്വലാത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയിരുന്നു. 10,000-ഓളം വരുന്ന ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ മഹാനായ സയ്യിദ് ജിഫ്രി മുത്തുക്കോയ തങ്ങൾ, അള്ളാഹു ദീർഘായുസ്സ് നൽകട്ടെ, മഹാനവർകൾ ഇജാസത്ത് നൽകിയ സ്വലാത്തായിരുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ആ കോട്ടിക്കുളത്ത് ഖത്തറിലുള്ള ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു, സമ്പന്നൻ. അദ്ദേഹത്തിന് ഗൾഫിൽ നിന്ന് വന്നത് കാണണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ജുമുഅത്ത് പള്ളിയിലെ സുബഹി നിസ്കാരത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ സഫിൽ അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.
അങ്ങനെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ഒരുപാട് സമ്പന്നന്മാരെ എടുത്തു നോക്കുമ്പോ എത്ര തിരക്കുകളുണ്ടെങ്കിലും നിസ്കാരത്തിന്റെ ജമാഅത്ത് നഷ്ടപ്പെടുത്താറ് ഇമാമിന്റെ തൊട്ട് പിന്നിൽ നിന്നിട്ട് അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ ഇമൻ ഹദായത് വആഫിനാ ഫീമൻ ആഫ വതവല്ലനാ ഫീമൻ തവല്ലൈത ബാരിക് ലനാ ഫീമാ അഅതൈത ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയതിൽ ബറക്കത്ത് തരണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചതിന്റെ ഫലം ഇന്നും അവർ അനുഭവിക്കുന്നു. രാവിലെ കടന്നുറങ്ങി ഒരു വർക്കത്ത് കിട്ടൂല. ആലോചിച്ചു നോക്കണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. കാഞ്ഞങ്ങാട് ഒരു ഡോക്ടറുണ്ട്, ഡോക്ടർ സാജിദ് എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ. അദ്ദേഹം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, അദ്ദേഹം സുബ്ഹി നിസ്കാരത്തിന് കല്ലിങ്കാൽ ജുമാ മസ്ജിദിന്റെ ഇമാമിന്റെ തൊട്ട് പിന്നിലുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിനെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ആളുകൾ നിൽക്കുകയാണ്. ക്ലിനിക്കിൽ വേറെ, വീട്ടിൽ വേറെ, MD ഡോക്ടറാണ്. ആലോചിച്ചു നോക്കണം. സുബ്ഹി നിസ്കാരത്തിന്റെ കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ പ്രഭാതത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത്. എന്തിനധികം പറയുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ത്യന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി രാഹുൽ ഗാന്ധി, മോഡിക്കുള്ള ബർക്കത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ? ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട്, ദുന്യവിയായ ബർക്കത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബർക്കത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മീയമായ വേറെ വിഷയം. ദുന്യവിയായ ഗുണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വേറെ ആളുണ്ടല്ലോ, ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ. അദ്ദേഹത്തിനും ദുന്യവിയായ കുറെ ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ഈ മനുഷ്യന്മാരൊക്കെ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കത്രേ. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആളായിട്ട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോകരുത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആൾ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അവരിലൊക്കെ ചില ഗുണങ്ങൾ ആ പ്രഭാതത്തെ അവർ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. നമ്മൾ കടന്നുറങ്ങി സുബ്ഹി നിസ്കരിച്ചാല് സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നത് വരെയെങ്കിലും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. ആ സമയത്ത് ഉറങ്ങിയാൽ ബർക്കത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, അല്ലാഹുവിന്റെ പള്ളിയിൽ വെച്ചുള്ള അങ്ങനെ നിസ്കരിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് റാഹത്താണ്. മാത്രമല്ല സഫുകളിൽ ഐക്യമുണ്ടാക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ലൊരു സ്ഥലമാണ് പള്ളി, അല്ലേ? നമ്മളെങ്ങനെയല്ല പിണങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഞാൻ എന്റെ അനുഭവം പറയാം. ഞാൻ കണ്ടിട്ട് അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ, പിണക്കാട് രണ്ടുപേര് ഓടി വന്ന് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്നാമത്തെ സഫിൽ നോക്കുമ്പോ ഫുർജത്തുണ്ടാൻ പാടില്ലല്ലോ, വിടവുണ്ടാൻ പാടില്ല സഫില്. ഒന്നാമത്തെ സഫ് പൂർത്തിയാക്കിയിട്ട രണ്ടാമത്തെ സഫ് തുടങ്ങും. അപ്പൊ ഒരു വിടവുണ്ട്. അങ്ങനെ അവിടെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോഴേക്ക് ഇവര് പിണക്കാണ്. പിണങ്ങിയവന്റെ തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കാതെ അദ്ദേഹം നേരെ രണ്ടാമത്തെ സഫിൽ നിന്നു. ആലോചിച്ചു നോക്കി, നമ്മൾ എത്ര കാലം നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്, അള്ളാന്റെ പള്ളിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. എങ്കിൽ ഈ രണ്ടുപേരെയും കിടത്തുന്നത് ഒരേ ഒരു മയ്യത്തിൻ കട്ടിലിലാണ്. ഈ രണ്ടുപേരും പോയിട്ട് അവസാനം കിടന്നുറങ്ങുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കിടക്കാൻ പറ്റാത്ത ഖബർസ്ഥാനിലാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്റെ നല്ലവരായ സഹോദരങ്ങളോട് സഹോദരിമാരോട് ഞാൻ പറയട്ടെ, അതേ പരിശുദ്ധമായ റമളാൻ നമ്മളിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ അടുത്തിരിക്കുമ്പോ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുക, അല്ലാഹ് മരിക്കുന്നത് വരെ ഞാൻ നമസ്കാരം ഖലാക്കില്ല റബ്ബേ, റമളാനിൽ ഞാൻ ജമാഅത്ത് ശ്രദ്ധിക്കും അല്ലാഹ്, ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യും അല്ലാഹ്, നീ ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു മുത്തഖിയാകാൻ എനിക്ക് കഴിയണം അല്ലാഹ് എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഏറ്റവും കൂടുതൽ സുജൂദ് ചെയ്തവനായിട്ട് നീ പടച്ചവന്റെ അടുത്ത് മാറണോ എങ്കിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ ഗുണം നമുക്കുണ്ടാകും. അവ്വലുമായി ഹാസബിഹി അബ്ദു യൗമൽ ഖിയാമത്ത് ബഅദ തൗഹീദി അനിസ്സലാത്ത്. നാളെ പാരത്രികമായ ലോകത്തെ വെച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ ഈമാനിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചതിന് ശേഷം ചോദിക്കുന്നത് നിസ്കാരത്തെ കുറിച്ചാണ്. മാത്രവുമല്ല, നിസ്കരിക്കാത്തവന്റെ അടുത്ത് പോലും നിൽക്കാൻ ഭയപ്പെടണേ. മുസ്തഫായ
ലാ തഖുലു മാതാരികി സലാത്തി. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞതെന്നറിയുമോ? നിസ്കരിക്കാത്തവന്റെ കൂടെ നീ ഭക്ഷണം കഴിക്കരുത് എന്നാണ്. വീട്ടിൽ പോയിട്ട് മക്കളോട് പറയണം നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി. എന്ത് പ്രയാസങ്ങൾ കടന്നു വന്നാൽ നിസ്കാരത്തെ നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല. എപ്പോഴെങ്കിലും നിസ്കരിക്കുന്നവരാകരുത്. ചിലപ്പോൾ നിനക്ക് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വെച്ച് നിസ്കരിക്കേണ്ടി വരും, റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് നിസ്കരിക്കേണ്ടി വരും, കല്യാണത്തിന് പോയി നിസ്കാരം കളാക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങളില്ലേ, മൈക്കൈ നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിച്ച് നിസ്കാരം കളാക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങളില്ലേ, യാത്ര ചെയ്തിട്ട് നിസ്കാരം കളാക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങളില്ലേ, വീട്ടില് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടായതായത് ആ രാത്രിയെല്ലാം കളാകൂട്ടുന്ന പെണ്ണുമാരില്ലേ. അല്ല പൊരുത്തപ്പെടൂല. നിങ്ങൾക്ക് റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ആളാകാൻ പറ്റില്ല. ഹബീബായ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ചുണ്ട പൊട്ടിയത് മക്കള്? ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരുടെ പല്ല് പൊട്ടിയത്? ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പട്ടിണി കിടന്നത്? ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിച്ചത്? ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടോ 2 മാസക്കാലം അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ വീട്ടില് ഈത്തപ്പഴവും വെള്ളവുമല്ലാതെ എന്തോ മക്കളെ ഉണ്ടായത്? ഹബീബായ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഉമ്മത്തിനോട് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 5 വക്ത് നിസ്കരിക്കാത്ത നിനക്കെങ്ങനെയാണ് അപറന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുന്നത്? മഹ്ശറയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുന്നത്? ആ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ദുനിയാവെന്ന് വിട പറയുന്ന സമയത്ത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര്, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോളുണ്ടല്ലോ, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോളോ ഫാത്തിമത്ത് എന്റെ കരളിന്റെ കസരമായ എന്ന് പറഞ്ഞ പൊന്നുമോളെയല്ല വിളിച്ചത്, ഹസൻ ഹുസൈനെയല്ല അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ വിളിച്ചത്. വാർത്തയോട് വെച്ചത് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന് കൂട്ടുകിടന്ന അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ വിളിച്ചത്. ദുനിയാവെന്ന് വിട പറയാൻ പോവുകയാ. ആകാശം കരയുകയാ, ഭൂമി കരയുകയാ, പർവ്വതം കരയുകയാ, പർവ്വതം കരയുകയാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ദുനിയാവെന്ന് വിട പറയാനെടുത്തപ്പോൾ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ വിളിച്ചത് ഉമ്മത്തിനെയാ മക്കളെ, ഉമ്മത്തിനെയാ വിളിച്ചത്. എന്നിട്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞതെന്തെന്നറിയുമോ? ഉമ്മത്തി എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഫാത്തിമയുടെ കഥ പറയാതെ, അലിയോട് കഥ പറയാതെ, ഹസൻ ഹുസൈന്റെ കഥ പറയാതെ, മദീന ഭരണത്തിന്റെ കഥ പറയാതെ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ നിസ്കാരത്തെ സൂക്ഷിക്കണേ, നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിശ്വാസികളോട് ഞാൻ പറയാണ്, അതുകൊണ്ട് നിസ്കാരത്തിന്റെ കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ. ഒരൊറ്റ സംഭവം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഞാൻ ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. മഹാനായ ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹു, ആരാണ് ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹു? ഇസ്ലാമിന്റെ ഭരണകർത്താക്കൾ രണ്ടാമനായ ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹു മദീനയെ കെട്ടിപ്പടുത്തുയർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി അതേ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടിയ ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹു ഇന്ത്യയുടെ ഭരണം അതേ ഉമർ റളിയല്ലാഹുവിന്റെ ഭരണമായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് നാദിറാവ് വിനായക ഗോഡ്സെയുടെ വെടിയുണ്ടേറ്റ് രക്തം ഛർദ്ദിച്ച് മനംനൊന്ന് മറന്നു വീണ ഇന്ത്യയുടെ പ്രതീകമായ ഗാന്ധിജി ഞാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഉമർ റളിയല്ലാഹുവിന്റെ ഭരണമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പാതിരാ സമയത്ത് എന്റെ നാട്ടിൽ ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ടോ, പട്ടിണി കിടക്കുന്നവരുണ്ടോ, കഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ടോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഉറപ്പുറഞ്ഞ മഹാനായ ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹു തആല മദീനത്തെ ഭരണാധികാരിയായ സമയത്ത് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ വിട പറഞ്ഞു പോയി, സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു വിട പറഞ്ഞു പോയി. മൂന്നാമത്തെ ഭരണാധികാരിയായ മഹാനായ ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹു ആണ് ആ മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ ഇമാമത്ത് നിൽക്കല്. ഉമർ റളിയല്ലാഹുവിന്റെ ശത്രുക്കൾക്ക് പേടിയാ. ഉമർ റളിയല്ലാഹു പോയ വഴിയിലൂടെ ശൈത്താൻ പോലും പോകില്ല എന്ന ഉമർ റളിയല്ലാഹു
റളിയല്ലാഹു അൻഹു വല്ലാത്ത ധീരതയുള്ള സ്വഹാബിയ. ആ മഹാനായ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു വധിക്കാൻ ശത്രു എത്രയാ പ്ലാനിട്ടത്. ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു മുമ്പിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റൂല, ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അടുക്കൽ നിൽക്കാൻ പറ്റൂല. പക്ഷേ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു കിട്ടുന്നൊരു സമയമുണ്ട്. എപ്പോഴാണെന്നറിയോ? ഈ ദുനിയാവിനെ എല്ലാം മറന്നുകൊണ്ട് പാരത്രികമായ ലോകത്തെ മാത്രം ഓർത്തുകൊണ്ട് ഈ കാണുന്ന അണ്ടകടാഹങ്ങളെ, താരപദങ്ങളെ, ക്ഷീരപദങ്ങളെ, നക്ഷത്രങ്ങളെ, കൊള്ളിമീനുകളെ, ഗാലക്സികളെ, ചിഹ്നം വിളിക്കുന്ന ആനകളെ, ഈ വസ്തുക്കളെ മുഴുവനും സൃഷ്ടിച്ച് പരിപാലിക്കുന്ന അല്ലാഹുവിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലാഹു അക്ബർ എന്ന് തക്ബീർ ചൊല്ലി നിസ്കാരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ പിന്നെ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ദുനിയാവിന്റെ ഓർമ്മയില്ല. ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഖൽബിൽ ഇങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞു അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാ. അതേ മദീനത്തെ പള്ളിയിലെ രാഷ്ട്രത്തലവനായ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ഭരണാധികാരിയായ റളിയല്ലാഹു ഇമാമത്ത് നിൽക്കുകയാണ്. ആധുനീകരിച്ച സംവിധാനങ്ങളില്ല, സെന്റർ എസികളില്ല, ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കിയിട്ടുള്ള ലൈറ്റുകളില്ല, ലക്ഷങ്ങൾ വിലയുള്ള കാർപ്പറ്റുകളില്ല. മദീനത്തെ ഓല കൊണ്ട് മേഞ്ഞുണ്ടാക്കിയ പള്ളിയാ. സുജൂദ് ചെയ്താൽ നിലത്ത് അതേ പഴപ്പ് വരുന്ന പള്ളിയാ. സുബ്ഹി നേതൃത്വം നൽകുകയാ. ഇത് തന്നെയാണ് കിട്ടിയ ചാൻസ് എന്ന് കരുതിയിട്ട് മുമ്പിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ്. അരണ്ട മണ്ണെണ്ണ കൂടിന്റെ അരണ്ട വെളിച്ചത്തിലാണ് സുബ്ഹി നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ ഒരു നിഴലിങ്ങനെ അടുക്കിലേക്ക് വരികയാ. നമസ്കാരത്തിൽ പ്രവേശിച്ച എന്റെ ശരീരത്തെ എന്നിലേക്ക് ഞാൻ നേരിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും എന്റെ നിസ്കാരം, എന്റെ സൽക്കർമ്മങ്ങള്, ജീവിതം, എന്റെ മരണം എല്ലാം അല്ലാഹുവിന് വേണ്ടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാം റബ്ബിലേക്ക് സമർപ്പിച്ച് നിസ്കരിക്കുമ്പോഴാ തന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് ശത്രു നിൽക്കുകയാ. ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു വിറക്കുന്നില്ല, ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അട്ടഹസിക്കുന്നില്ല, ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു വിറക്കുന്നില്ല. ഇരുതലമൂർച്ചയുള്ള വാളുമായി കൊണ്ട് അബൂലുലുൽ ഫാരിസിയും മജൂസിയുമായ ഒരു മജൂസിക്കാരൻ ഇരുതലമൂർച്ചയുള്ള വാളുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് മഹാനായ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കിട്ടൂല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ അടിവയറ്റത്തേക്ക് ഒരു കുരുത്തങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുകയാ. ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു താഴെ വീഴുകയാണ്. നിസ്കാരത്തിൽ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു വീഴുകയാണ്. രക്തം വാർന്നു വീഴുകയാണ്. ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ മകനിതാ ബാപ്പാന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഒഴുകുന്ന രക്തം നോക്കാതെ, വേദനിക്കുന്ന ബാപ്പാനെ നോക്കാതെ പഴയപ്പെടുത്ത നിസ്കാരം പൂർത്തീകരിക്കുകയോ. പിറകിലുള്ള ചില സഹാബാക്കളും കേൾക്കുകയോ. മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി എന്ന ഗ്രന്ഥത്തില് ചരിത്രം വളരെ വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിശ്വാസികളെ, ബോധദിവസം മഹാനായ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ബോധമില്ല, മദീന തേങ്ങുകയാ. മദീന നിവാസികൾ കരയുകയാ. ഞങ്ങളെ ഭരണാധികാരിനെ കണ്ണു തുറക്കില്ലേ, ഞങ്ങളെ ഭരണാധികാരി ചോരില്ലേ. ശരീരത്തിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു വായിലേക്ക് മുന്തിരി ജ്യൂസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ആ ജ്യൂസിലാ കുത്തേറ്റ വയറിന്റെ ഓൾസിലൂടെ പുറത്തേക്ക് വരികയാണ്.
എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ 3 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് മഹാനായ ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അബോധാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ബോധത്തിലേക്ക് വരികയാണ്. ബോധം തെളിയുകയാണ്. ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു തുറക്കുകയാണ്. ആ സമയത്ത് മഹാനായ ഉമർ റളിയല്ലാഹു തആല എന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയില്ല എന്ന് ചോദിച്ചില്ല. എന്റെ മോനെന്ന് ചോദിച്ചില്ല. ആ ശത്രുവിനെ പിടിച്ചോന്ന് ചോദിച്ചില്ല. 3 ദിവസം മുമ്പ് ഇമാമത്ത് നിന്നപ്പോഴാണ് കണ്ണു തുറന്നിട്ട് ചോദിച്ചു നമസ്കാരത്തിൽ നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റിട്ടല്ലേ ഞാൻ വീണ് ആ നിങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ? എന്തൊരു ചോദ്യമാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര്. ആ സുബഹി നിസ്കാരം നിങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചോതെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് എന്ത് വന്നാലും കണ്ണ് തണക്കാതെ അനുഗ്രഹം തന്ന ഭവനം തന്നോ, വാഹനം തന്ന മക്കളെ തന്ന ഐശ്വര്യം തന്ന എത്രയോ അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തിയ റബ്ബിനെ മറക്കല്ലേ. 5 വക്ത നിസ്കാരത്തിന്റെ കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ. റസൂലുള്ള നാളെ നിങ്ങളെ നോക്കണോ, ഈമാനോടെ നിങ്ങൾ മരിക്കണോ, അല്ലാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം നിങ്ങൾക്ക് വേണോ? നിസ്കരിക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തും നേടാൻ പറ്റൂല. നിസ്കരിക്കാത്തവനോട് അല്ലാഹുക്ക് വെറുപ്പാ, മലക്കുകൾക്ക് വെറുപ്പാ, അമ്പിയാക്കൾക്ക് വെറുപ്പാ. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഈ ദുനിയാവിന്റെ വിട പറയാൻ ദാഹിച്ചു വരഞ്ഞ് കണ്ണുരുട്ടിയിട്ട് നരകഗോളത്തെ നോക്കിയിട്ട് അലറിയിട്ട് മരിക്കേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവര് നിസ്കാരം കലാക്കല്ല പുനരുമോനെ. മക്കളെ നിസ്കാരം കലാക്കാൻ അനുവദിക്കല്ലേ. ഭാര്യ നിസ്കാരം കലാക്കാൻ അനുവദിക്കല്ലേ. പടച്ചവൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയ പള്ളിയുണ്ടല്ലോ, ഈ പള്ളിയെ നിങ്ങൾ ഹറാമാക്കണ്ടേ. ഇന്നത്തെ ദിവസം മുതൽ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തിട്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹുവിന്റെ പള്ളിയിൽ വന്നിട്ട് ഞാൻ നിസ്കരിക്കുമെന്ന് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തിട്ട് റമളാൻ നിങ്ങളെ സജീവമാക്കിയാൽ അല്ലാഹ് നിങ്ങൾക്ക് ബറക്കത്ത് നൽകും. അല്ലാഹ് നിങ്ങൾക്ക് ബറക്കത്ത് നൽകണേ. ഞാൻ എന്റെ സംസാരം നിർത്തുകയാണ്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സാമൂഹ്യ സേവനം ചെയ്യുമ്പോ, രാഷ്ട്രീയ സേവനം ചെയ്യുമ്പോ, ജനങ്ങളെ സേവിക്കുമ്പോൾ മറന്നിട്ടില്ലല്ലോ പള്ളിയെ. അല്ലാഹുവേ റഫീഖെന്ന സഹോദരന് ബറക്കത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്, റാഹത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്, സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ നീ എല്ലാം ഉയർച്ചയിലാക്കണേ അല്ലാഹ്, തകർച്ചയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. ഇവിടത്തെ പാവങ്ങള്, ഇവിടത്തെ സാധുക്കൾ അല്ലാഹുവേ നീ അവരെ ഖൈർ ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്, റാഹത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഒരു സ്വലാത്ത് സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. അതെ 10 ലക്ഷം രൂപ ഈ പള്ളിക്ക് നൽകിയ സഹോദരൻ വീണ്ടും ഒരു വാതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. ഹബീബിനോടുള്ള ഇഷ്ടം നീട്ടുകൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്, ബറക്കത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്, ഈമാൻ സലാമത്താക്കണേ അല്ലാഹ്. കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ട ഖബറുകൾ നീ സ്വർഗമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ദുആ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്, സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്, സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. നദീർ അവരുടെ ഫാമിലി
5 കണ്ണിന്റെ 50,000 സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് പറ, മനസ്സറിഞ്ഞ് പറ സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ, അതിന്റെ 10 മടങ്ങ് നീ നൽകണേ അല്ലാ. നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങളെല്ലാം തീർത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഒരു ചെറിയ രോഗം മതി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, വർഷങ്ങളോളം ഉണ്ടാക്കിയ സമ്പത്ത് മുഴുവനും തകരാൻ അല്ലാ നീ കാക്കണേ അല്ലാ. നിന്റെ ദീനിനെ സഹായിക്കുന്നവരെ നീ സഹായിക്കണേ അല്ലാ. നിന്റെ ദീനിനെ സഹായിക്കുന്നവരെ നീ സഹായിക്കണേ അല്ലാ. ദുആ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ, സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഈ പള്ളിയുടെ മെയിൻ ഡോർ നൽകിയ ഉസ്മാൻ എന്ന സഹോദരൻ കച്ചവടത്തിൽ ബറക്കത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഇവിടെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും തീർത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. നിഷ്കളങ്കരായ നിർമ്മലരായ കുഞ്ഞുമക്കളുടെ അമീൻ കൊണ്ട് ദുആ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ, സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. എല്ലാവരും മനസ്സറിഞ്ഞ 3 അൽഹംദുലില്ലാ പറഞ്ഞു. അൽഹംദുലില്ലാ, അൽഹംദുലില്ലാ, അൽഹംദുലില്ലാ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമസ്കാരത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പള്ളിയിൽ കയറുമ്പോഴും അതുപോലെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോഴും അല്ലാഹുമ്മ ഇന്നി അസ്അലുക മിൻ ഫളിക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങുക. അല്ലാഹുവേ, നിന്റെ ഔദാര്യം നിന്നോട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു. കച്ചവടത്തിന്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് റബ്ബേ, അല്ലെങ്കിൽ എക്സാം ഉണ്ട് റബ്ബേ, അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കുന്നതിന് സ്റ്റഡി ലീവിന്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്, പഠിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്. അല്ലാഹുവേ, നിന്റെ ഔദാര്യം തന്നെ എന്ന് പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഇടത് കാലും, പള്ളിയിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ വലത് കാലും, വീട്ടിൽ കയറുമ്പോൾ വലത് കാലും, വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഇടത് കാലും. ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ജീവിതത്തിൽ അല്ലാഹു റാഹത്തും ബർക്കത്തും നൽകും. അല്ലാഹു അങ്ങനെ ആക്കട്ടെ. റമളാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നു, നന്നായി നോമ്പ് നോക്കാനും ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യാനും അതുപോലെ റിലീഫുകളൊക്കെ നടത്താൻ അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ഒരു സഹോദരൻ ഉമ്മയുടെ ബാപ്പയുടെ മരണപ്പെട്ടവരുടെ ദുആ ചെയ്യാൻ 300 രൂപ നൽകി. അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലാ, കബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലാ. അതുപോലെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഈ മഹത്തായ പരിപാടിയിലേക്ക് എന്നെ ക്ഷണിച്ച എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അബ്ബാസ് ക അല്ലാഹു ആഫിയത്തും ദീർഘായുസ്സും നൽകട്ടെ. ഇവിടെ പ്രിയപ്പെട്ട മരണപ്പെട്ടു പോയ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവ് അബ്ദുൽ ഖാദിർ ച്ച എന്ന് പറയുന്ന നല്ല സ്നേഹനിധിയാണ്. എപ്പോഴും കണ്ടാൽ സലാം പറയുകയും കൈപിടിക്കുകയും ദുആ ചെയ്യുകയൊക്കെ സ്വന്തം മക്കളെ പോലെ സ്നേഹിച്ച ആ നല്ലൊരു മനുഷ്യൻ അല്ലാഹുവിടെ ഖബർ നീ സ്വർഗ്ഗമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അതുപോലെ കുടുംബത്തിലൊക്കെ ബറക്കത്ത് കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഈ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടി എല്ലാവരിലും ഖൈറും റാഹത്തും നൽകണേ അല്ലാഹ്. ആമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ദുആ ചെയ്യാം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ ഹംദൻ യുവാഫി നിഅമഹു വയുകാഫി മസീദാ യാ റബ്ബനാ ലക്കൽ ഹംദു കമാ യൻബഗി ലിജലാലി വജ്ഹിക വഅദീമി സുൽത്താനിക സുബ്ഹാനക ലാ നഹ്സി സനാഅൻ അലൈക അൻത കമാ സനൈത അലാ നഫ്സിക വലക്കൽ ഹംദു ഹത്താ തർളാ. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أرحم الراحمين جل جلاله عظيമായ റബ്ബേ, സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾ ഉയർത്തിയ കരങ്ങൾ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ ചെറുതും വലുതുമായ സർവദോഷങ്ങളും പുറത്തു തരണേ അല്ലാഹ്, പുറത്തു തരണേ അല്ലാഹ്. ആഫിയത്ത് തരണേ അല്ലാഹ്, ആഫത്ത് തരല്ലേ അല്ലാഹ്. യാ അല്ലാഹ്, പരിശുദ്ധമായ റമളാൻ ഞങ്ങളിലേക്ക് അടുത്തിരിക്കുന്നു. അല്ലാഹുവേ, നന്നായി നോമ്പ് നോക്കാനും നിസ്കരിക്കാനും ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യാനും തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അവസാനത്തെ ദുആയാക്കല്ല അല്ലാഹ്, അവസാനത്തെ ദിവസമാക്കല്ല അല്ലാഹ്. ഇതുവരെ ഇരുന്ന് വഅദ് കേട്ട സഹോദരന്മാരും സഹോദരിമാര് ഖൈർ ചൊരിയണേ അല്ലാഹ്, റാഹത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്, സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. യാ അല്ലാഹ്, ഇത് നിന്നോടുള്ള ഇരക്കലാണ് അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ ദുആ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, പാതിരാ സമയത്ത് ഞെട്ടിയുണർന്നാൽ ഇളങ്കവളിൽ ഉമ്മ വെച്ച് താരാട്ട് പാടിയ എന്റെ ഉമ്മയടക്കം പലരുടെയും ഉമ്മമാര് ഖബറിലാ അല്ലാഹ്.
കബറ് വെളിച്ചാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. കണ്ടിട്ട് കൊതി തീർന്നിട്ടില്ല അല്ലാഹുവേ. പെരുന്നാള് വരുമ്പോൾ നോമ്പ് വരുമ്പോ ഉമ്മാനെ വല്ലാതെ ഓർമ്മ വരികയാണ്. വഴങ്ങിട്ട് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നത് വരെ ഉറങ്ങാതെ എന്റെ മോനെ കാത്തോളമേ ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു. എന്റെ ഉമ്മ കബറിലാണ്. അതുപോലെ പലരുടെയും ഉമ്മമാര് കബറിലാണ്. സ്വർഗം നൽകണേ അല്ലാ. എന്റെ നാട്ടിൽ പാടത്തൂര് പോയാൽ എന്റെ വീട്ടിൽ ഒരു മിനിറ്റ് പോലും ഉമ്മയില്ലാതെ നിൽക്കാൻ ബോറടിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹ് പലരുടെയും ഉമ്മമാരിന്ന് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. ദീർഘായുസ്സ് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഉമ്മ പോണം ഉമ്മയുടെ വിലയറിയാൻ അല്ലാ നീ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഉമ്മ വീടിന്റെ അലങ്കാരമാണ്. ഉമ്മ വീടിന്റെ ദീപമാണ്. അതുപോലെ അല്ലാഹുവേ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവ് എന്റെ ഗുരുവര്യരായ പിതാവാണ്. എന്റെ സ്നേഹനിധിയാണ്. അല്ലാഹുവേ ഞാൻ ഈ നിലക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഖബറിൽ പോയി കിടന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവ് ഖബറ് നീ സ്വർഗമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അതുപോലെ ഒരുപാട് കടങ്ങൾ ഉയർത്തിയ ഉപ്പമാര് കബറിലാണ്. ഖബറ് വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ജീവിച്ചിട്ടുള്ള ഉപ്പമാർക്ക് ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾക്ക് ദീർഘായുസ് ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ മക്കൾക്ക് നീ ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ കൺമുമ്പിൽ വെച്ച് നീ അവരെ മരിപ്പിക്കല്ല അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ അവരെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഞങ്ങളെ മുമ്പിൽ വെച്ച് അവരെയും മരിപ്പിക്കല്ല അല്ലാ. നിന്റെ ദർബാറിലേക്ക് ഉയർത്തിയ കരം കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ മക്കളെ കബറിൽ വെക്കാൻ നീ വിധിക്കല്ല അല്ലാ. അല്ലാ ഞങ്ങളെ മക്കളെ എല്ലാ അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും കാക്കണേ അല്ലാ. അവിടെ രോഗങ്ങളെല്ലാം ശിഫയാക്കണേ അല്ലാ. അവിടെ ജോലികളിൽ ബർക്കത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അവിടെ പഠിക്കുന്ന ഞങ്ങളെ മക്കള് നല്ല പഠിപ്പ് നൽകണേ അല്ലാ. നല്ല ജോലി നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ നീ ഞങ്ങളുടെ ദുആ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ നിങ്ങളെ ആഖിബത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. നിങ്ങളെ ആഖിബത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ നരകാഗ്നി കണ്ട് മരിക്കാൻ നീ വിധിക്കല്ല അല്ലാ. സ്വർഗ്ഗം കണ്ട് പുഞ്ചിരിച്ച് മരിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. അർഹമുർ റഹീമായ അല്ലാ അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാ. അപകട മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാ. നടുറോഡ് ചിന്തിച്ചിതറാൻ വിധിക്കല്ല അല്ലാ. സ്വന്തം മുഖം പോലും ഉമ്മാക്ക് കാണിക്കാത്ത മയ്യത്താക്കല്ല അല്ലാ. അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ ദുആ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ബറക്കത്തുള്ള ദുനിയാവ് നൽകണേ അല്ലാ. ബറക്കത്തുള്ള ആഖിറത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് നൽകണേ അല്ലാ. തൊഴിലില്ലാത്തവർക്ക് തൊഴിൽ നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഗൾഫിലുള്ളവർക്ക് നീ ഖൈർ ചൊരിയണേ അല്ലാ. നാട്ടിലെ കച്ചവടക്കാര് ബറക്കത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഈ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി പണിയെടുത്തവര്, ഈ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്തവര്, അധ്വാനിച്ചവര്, അല്ലാഹു ആണുങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങൾ ചെറുപ്പക്കാര് എല്ലാവർക്കും നീ ഖൈർ ചൊരിയണേ അല്ലാ. ബറക്കത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. റാഹത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെ രോഗങ്ങളുള്ളറിയില്ല റബ്ബേ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. മാരകമായ ക്യാൻസറിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാ. ട്യൂമറിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാ. അറ്റാക്കിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാ. കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച പോകുന്ന രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാ. അൾഷിമേഴ്സ് എന്ന മറവി രോഗത്തിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാ. ബ്രെയിൻ ട്യൂമറിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാ. സ്ട്രോക്കിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാ. ഉദര രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാ. ലിവർ ഡിസീസിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാ. ഹൈ പ്രഷറിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാ. ഷുഗറുകൾ നോർമലാക്കണേ അല്ലാ. ക്രിയാറ്റിൻ നോർമലാക്കണേ അല്ലാ. കിഡ്നി രോഗികളാക്കല്ല അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ കടന്ന കടപ്പിലാക്കല്ല അല്ലാ. വെരിക്കോസ് കാക്കണേ അല്ലാ. യൂറിക് ആസിഡിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാ. സ്വന്തം മക്കൾ പോലും ഓർക്ക് പിടിച്ച് ഞങ്ങളെ റൂമിലേക്ക് വരുന്നവർക്ക് നീ ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരല്ലേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ വാഹനം വീൽചെയറാക്കല്ല അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ സ്ട്രെച്ചറാക്കല്ല അല്ലാ. ആംബുലൻസ്
മനസ്സാക്കല്ല ഞങ്ങളുടെ ദുആ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ മൺമറഞ്ഞുള്ള ഖബറുകൾ സ്വർഗ്ഗമാക്കണേ യാ അല്ലാഹ് യാ അല്ലാഹ് യാ അല്ലാഹ് ദുആ സ്വീകരിക്കണേ സിഹ്റിന് കാക്കണേ ഐനിന്ന് കാക്കണേ ശൈത്താന്റെ ശല്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാഹു ആഖിറത്ത് പോകുന്നവര് ഹജ്ജിന് പോകുന്നവര് തൗഫീഖ് കൊടുക്കണേ അല്ലാഹുവേ ജീവിതത്തിന്റെ രണ്ടറ്റ പ്രയാസപ്പെടുന്ന പ്രവാസികളെ അല്ലാഹു ഇങ്ങോട്ട് വന്നവ സ്വീകരിച്ചവര് ഭക്ഷണം നൽകിയവരെ ഖൈർ ചൊരിയണേ ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചവരെ സഹായിക്കണേ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവരെ സ്നേഹിക്കണേ യാ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ ദുആ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ ദുആ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹുവേ വീട് വെച്ച് പൂർത്തിയാകാത്തവരുണ്ട് പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കണമല്ല നഷ്ടക്കച്ചവടമാക്കല്ല ഏർപ്പാടുകളിൽ നീ ബറക്കത്ത് ചൊരിയണേ നഷ്ടക്കച്ചവടവും നീ ഞങ്ങൾക്ക് എത്തിക്കല്ല ഇസ്സത്ത് നിലനിർത്തി തരണേ മറ്റുള്ളവരിൽ വഷളാകുന്ന അവസ്ഥ നീ എത്തിക്കല്ല വീടും പറമ്പും വിറ്റുപോകുന്ന രോഗരോഗാകല്ല അല്ലാഹുവേ ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തവരെ എല്ലാ ഹലാലായ മുറാദുകളും ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ദുആ സ്വീകരിക്കണേ ഞങ്ങളുടെ കരളിന്റെ കരളായ ഹൃദയത്തിന്റെ തുടിപ്പായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഉറക്കെ പറയൂ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ വിശ്വസ്നേഹത്തിന്റെ പ്രവാഹം നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പാരുഷികത്തിന്റെ മഹാചാര്യ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സകലമാന വർഗീയതയുടെ മതിൽ കൊട്ടുകൾ തച്ചുടച്ച നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഹബീബായ റസൂലിന്റെ ചുണ്ട് പൊട്ടിയത് നമുക്ക് വേണ്ടിട്ടാ പല്ല് പൊട്ടിയത് നമുക്ക് വേണ്ടിട്ടാ പട്ടിണി കിടന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടിട്ടാ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ മേൽ ഒരുപാട് സ്വലാത്ത് പറയാൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണേ സ്വലാത്ത് അനുരാഗമാക്കി തരണേ സ്വലാത്ത് ആനന്ദമാക്കി തരണേ സ്വലാത്ത് ലഹരിയാക്കി തരണേ സ്വലാത്ത് പറഞ്ഞ് സ്വലാത്ത് പറഞ്ഞ് സ്വലാത്ത് പറഞ്ഞ് പ്രവാചകന്റെ അരുളേ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണേ ഈ സദസ്സിൽ വെച്ച് സലാത്ത് പറഞ്ഞാലും എന്റെ ഹബീബ് പുണ്യ മദീന കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ എത്തിക്കണേ എത്തിക്കണേ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഉസ്താദുമാരോ ചെറുപ്പക്കാര് ചെറുപ്പക്കാരികൾ സഹോദരിമാര് ആര് മൈൻഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും നിന്റെ ഹിഫ്ളിലാക്കണേ റബ്ബനാ آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്ന് കണ്ടവരെ നാളെ കാണാൻ കഴിയണമെന്നില്ല റമദാന വരുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ നിങ്ങളൊക്കെ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ദുആ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സാധുവിനെ ഓർക്കണേ ഈ ബന്ധവും സ്നേഹവും അല്ലാഹു നമുക്ക് തരട്ടെ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും കാശുള്ളവരും ഇല്ലാത്തവരുമില്ല ഒന്ന് മുസാഫഹത്ത് ചെയ്യണേ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരോട് എനിക്ക് പറയാറുള്ളത് നിങ്ങളൊക്കെ ദുആ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സാധുവിന് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യണേ എന്നെല്ലാവരും ഒന്ന് മുസാഫഹത്ത് ചെയ്യണേ ബിഫദ്ലി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി الصلاة والسلام عليك يا رسول الله